চাই। তো এইটুকুন বলে আমি আজকে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন ডিন মহোদয় সহ বিভাগীয় যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের প্রোগ্রাম শুরু করতে। জি স্যার। স্যার চেয়ারম্যান স্যার শুরু করতে পারি স্যার? নাহিদ আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি জি সাইফুল ডিসি স্যার অনুমতি দিছে, শুরু করে দাও, শুরু করে দাও। জি 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 স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। সাইফুল শুরু প্রোগ্রামে চলে যাও। জি স্যার শুরু করতে স্যার। আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল ওয়েবিনারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কোভিড-19 অতি মহামারী, বিশ্ব পরিক্রমা এবং আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের চলমান বাস্তবতা নিরিখে আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই প্রেক্ষাপটে যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা, আজকে আমাদের ওয়েবিনার শিরোনাম হচ্ছে পোস্ট বাজেট ডিসকাশন ফর দ্য পারসুইট অব ইকোনমিক রিকভারি বাজেট 2021-2022। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন আমাদের অভিভাবক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য। সাইফুল এগুলো কিছু বলতে হবে না, সাইফুল এগুলো কিছু বলতে হবে না, স্ট্রেট প্রোগ্রামে চলে যান। মূল প্রবন্ধ যে পড়বে তার নাম বলুন। স্যার 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 থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা, আজকের ওয়েবিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপন হিসেবে উপস্থিত আছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সেলিমউদ্দিন স্যার, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং চেয়ারম্যান এক্সিকিউটিভ কমিটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। স্যারকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য। Very good, thank you, dear moderator. Thank you. The chief guest of today's program, Professor Dr. Muhammad Moshiur Rahman, and Vice Chancellor, National University, and the very distinguished guest, Professor Dr. Mizanur Rahman, ex-Vice Chancellor, Jagannath University, and the Professor Dr. Atiur Rahman, and the ex-Governor, Bangladesh Bank, and our the Dean, and the session chair, and the moderators. Assalamu alaikum, very late good evening to you. যেহেতু আমাদের সময় কম, I have been allotted 15 minutes. I have a lot of slide, but I will try to complete it within the 15 minutes. In one, yeah, this is my slide. Is visible? My slide is. আমার স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে? Yes, yes. It's okay? Yes. Yes, Okay. yes, the slide is clearly okay. Okay, thank you. The webinar is the national budget 2021 and 22 in the pursuit of the economic recovery. Then in the introduction prologue, I will just tell you from budget philosophy, from budget discussion, all the discussion, all the criticism, all things, if you will call it the philosophy, then it is apparent from the budget government is determined for protecting, saving life and livelihood by giving the emphasis in the priority sectors, supporting the business and the marginalized communities affected by the especially COVID-19 in order to pursue the economic recovery within the stipulated time. And in the national budget, you will see the government of Bangladesh has put in all effort and the strategy to satisfy a maximum people, to make the happy a large number of people, and to convince the development thinker and to please the wide range of people in a one sentence at varying level, with the tax, especially with the tax cut for the business and the very wide and large scale of the social safety net, with the very handsome
budget allocation by giving the highest priority to the health, education, and the agriculture sector, not in terms of the allocation of the total budget, but in terms of the strategy, in terms of the planning, in terms of the taking care by the government, in terms of the tax incentive, etc., and other strategies. And also government set the very realistic, what is called the realistic and the realistic tax net for the people for the NBR. Then I was just have to be very quick at that. I just in the second phenomena in national budget is construction. How the budget is construction. Normally budget just see the following function is the economic function, stabilization function, distribution function, and the growth function. And the total budget is the 12th section. You see from prelude to the is the 12th section of in English version 188 page. You see in the in section 4, COVID-19 pandemic and the economic recovery, and there is a lot of good section as which are obligatory for the budget document. Is very good budget. This is the at a glance the budget construction and the total budget. Then slogan. You see in from the 2012, all the finance minister basically used the very good word, very happy word, very inspirational word. The budget is সবসময় জিনিসগুলি I like it always. এবং এখানে দেখবেন যে দেন আমরা এখানে দেখেছি হিসাব করে 4 times এর বেশি প্রসপারিটি কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। That's budget is lead to the prosperity of the country. Then come to the point is very quick. Then from where the money will come? First of all, from tax revenue 54.7%. You see, for the non-NBR tax is that 7.1%. For non-NBR, for only tax revenue, non-NBR is a 2.7%. And then you see all the deficit, you know, is from the domestic loan 18.8% and the foreign loan 16.2%. Then I'm going through that one. I'm not discussing all the item. Then you see there is a very good picture photograph. You see maximum out of the 6,03,681 crore taka. You see the most of the money, 18.7% of the total allocation goes to the public service, which is 3.3% of the GDP. Then you see 15.7% education and technology, 11.9% transport and communication, 11.4%, then 7, then 6, and so on. There is a which percentage of the total of 17.5% of the GDP, where it is goes to the which sector is very allocative. Okay, then there is a actually budget summary for the last 5-6 years that has been given in to understand the trend of the budget, trend of the total revenue and with percentage portfolio of the revenue and portfolio of the budget. To understand that table has been prepared in that order. Then revenue composition or revenue portfolio and what's the percentage of the income tax, value-added tax, supplementary tax, etc. Then come to the next. You just see one from the trend analysis, one of the challenges of the budget is the revenue shortfall on rise. That the total revenue, what the revenue target, sometimes we are not able to realize, fulfill the target. As a from previous experience, it was 2.5% to the up until the 2020 as actual figure 23.6%. So we have to remind that one is one of the challenges we have to keep in the mind when formulating the budget. Then we are going to give you the another just what is called the revenue mobilization. This another challenges is the revenue mobilization. You see from 16 to 2020, just I gathered the sum one is that one 9.9% is the actual. Then 13.5% of the GDP it was projected. Then what we projected, what we achieved as compared to the GDP is very challenging. And you see that one is the projected
and the green one is the actual achievement. So we have to expand the tax net very seriously for implementing everything in the Bangladesh development. Then expenditure, you see, for the budget compared to the total expenditure for the budget 2020, 17.5%, and you see the actual we achieved 13.5%, and 2020 15%. Still we are projecting 17.5%, but is very we are not achieving. You see, compared to the in actual 15.5% compared to South Asian, even compared to the world, our expenditure compared to the GDP is still low. Even in the South Asian country, we have to increase it for future and in anyhow. Okay, that's then we are going to the another. You see, the cash incentive is one of the very important in the. We have to give the cash incentive still PDB, BPC, BGMC, total cash loan, and fiscal incentive in agriculture sector. To make the economy vibrant, we have to আমাদের অনেকগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে দিতে হচ্ছে যে ইনসেন্টিভ দিতে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল। দেন আমরা রিভাইজ বাজেট 2021 27,750 কোটি টাকার মতো যে জিনিসগুলো আমাদের ইকোনমিকে, বা আমি বেশি বিশ্লেষণ করতেছি না, এগ্রিকালচার এক্সপোর্ট, জুট গুডস, রেমিটেন্স নতুন ভাবে যোগ হয়েছে, এবং এটা বেশি না, ইজ এ পার্সেন্টেজ অফ দ্য জিডিপি 0.9% is one of the positive sides. কেন এগুলোর ইম্প্যাক্ট কিন্তু এগ্রিকালচার এক্সপোর্ট থেকে অলরেডি উই আর গেটিং, মানে তার ভালো ইম্প্যাক্ট গুলো আমরা পেয়েছি। দেন কাম টু দ্য পয়েন্ট, দ্য ইকোনমিক রিকভারি। আমাদের পেপারের টাইটেলই হচ্ছে ইন পারসুইট অফ দ্য ইকোনমিক রিকভারি। ইউ সি 8 5-year প্ল্যান, অরিজিনাল প্রি কোভিড প্ল্যান 8.2%, দ্যাট দ্য জিডিপি আমাদের এইভাবেই যাওয়ার কথা ছিল 8.37% ইন 23-24, কিন্তু আমরা ডিউ টু দ্য কোভিড 5.24 এ চলে আসছিলাম, 6.8, 7.2, 7.6। আমরা আশা করতেছি দা ইকোনমি উইল রিকভার। গভর্নমেন্ট নিজে আশা করতেছে যে ইনশাআল্লাহ 2023-24 whole economy will be recovered. This was one the very leading slide for the title of the today's paper. Okay, then government outlook. Then I am skipping a lot of this government debt sustainability, projected implicit rate of the interest, total government loan sustainability, risks of the external. This is the outcome of the debt sustainability analysis 2020. The country's rating, risks of the external debt distress low, very low in Bangladesh. Whole is a very good picture for the Bangladesh. Overall risks of the debt distress low. Country classification strong. Projected implicit rate of the interest for the debt stock is 5.3%, which is the below the targeted GDP growth rate of 7.2% for the year 2020. So the government debt, what we have from where we got external debt, internal debt, that was very sustainable for the Bangladesh. This is very good news for the Bangladesh. Then inflation, then actual budget implementation. Where overall budget implementation is another challenging in Bangladesh. There is a 5 years statistics actual trend analysis. We just implemented 84.3%. We have to look into the matter, into the actual implementation of the budget. Then that's one. If we just above the 95%, we can implement the budget. The Bangladesher চেহারা কিন্তু তখন দেখবেন যে অন্যরকম হয়ে যাবে। এবং আমাদের দেখেন আরেকটা ইজ এ গুড নিউজ ইজ দ্য ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও, আয়কর আমরা যেটা বলতেছি, ইজ ভেরি গুড, যে আমরা আস্তে আস্তে এটা কমে আসতেছে। দ্যাট ওয়ান, আমি এই জিনিসটা এখন শেষ করে দিতে হবে। আরেকটা জাস্ট ট্রুথে যাচ্ছি, জাস্ট ফিসক্যাল, আমি I will just within the, you see the social safety net, then there is a huge data here. আপনি দেখেন সোশ্যাল সেফটি নেটে আমরা স্টার্ট করেছিলাম এই গভর্নমেন্ট 2013-এ 23,097 কোটি টাকা দিয়ে।
এই বছরের বাজেটে 1,07,614 কোটি টাকা অ্যালোকেট দেওয়া হয়েছে সোশ্যাল সেফটি নেটকে। এই ইকোনমিকে রিকভার করার জন্য যত ধরনের 160টারও বেশি এখানে বিভিন্ন ধরনের আমাদের বিভিন্ন ধরনের গ্রান্ট, বিভিন্ন সিএমএসএমই থেকে আরম্ভ করে পল্লী কর্মসংস্থা ফাউন্ডেশন, রুরাল ডেভেলপমেন্ট থেকে আরম্ভ করে লট অফ আমাদের এখানে যেগুলোকে আমরা বলবো যে বিভিন্ন ধরনের সেক্টরাল অ্যালোকেশন আছে, বিভিন্ন ধরনের ডিস্ট্রেস মার্জিনালাইজ পিপলকে আমরা দিই। দেন কাম টু দ্য 3টা পয়েন্ট আমি আগে বলছি এট দ্য বিগিনিং, যখন আমার বাজেট আমি আরম্ভ করি, যে আসলে টাকা পয়সা বড় কথা না, হেলথ, এডুকেশন এন্ড এগ্রিকালচার সেক্টরে টাকার এডুকেশনে না, গভর্নমেন্টের সমস্ত প্ল্যানিং এ সব কিছুতে গট দ্য ভেরি হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। হেলথ সেক্টরে আপনি দেখেন 17,000 কোটি টাকা গত 2 বছর আগে আরম্ভ, এখন 32 তুক বরাদ্দ 43,000 কোটি টাকা। দেন এডুকেশন সেক্টরে দেখেন 52,000 দিয়ে 2020-তে নাও 72,000। এগ্রিকালচার সেক্টরে আপনি দেখেন 22 দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল 1,000 crore, নাও 32,000 crore টাকা। ইউ সি আমি এই জিনিসগুলো ওভারলুক করতেছি, বাট স্টিল আমাদের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলে যে 5% অফ দ্য জিডিপি, গভর্নমেন্ট 8 5-year প্ল্যানের 2% অফ দ্য জিডিপি অলরেডি প্ল্যান করেছে, বাট স্টিল আমরা কিন্তু এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিতে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান ছাড়া আমরা অনলি জিডিপির 0.92% ব্যয় করতেছি। উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্যাট ওয়ান। Then you come to the education sector. I am not giving all the statistics, but giving the only one statistics. UNESCO টার্গেট হচ্ছে 4 to 6% of the GDP. আমাদের গভর্নমেন্টের টার্গেট হচ্ছে 3.5% of the GDP 8 5-year plan 20, এবং কারেন্ট অ্যালোকেশন 2.09%। আপনি দেখেন এডুকেশনে যদিও সাউথ এশিয়াতে আমরা অনেক, সাউথ এশিয়ান অ্যাভারেজ হচ্ছে 3.37%, OECD কান্ট্রি 3.5%। স্টিল আমাদের কিন্তু যখন আমাদের রেভিনিউ বাড়বে, বাজেট যখন আরো বড় হবে, হয়তো বা দেখা যাবে যে এই টার্গেট গুলি আমরা করতে পারবো। এগ্রিকালচার সেক্টরে কিন্তু অনেক মেগা সেক্টরে কিন্তু ঠিক 10টা অনেকগুলি প্রজেক্টে ভালোভাবে এগুলি দেওয়া হয়েছে। গভর্নমেন্ট যে সমস্ত মেগা প্রজেক্ট গুলি কুইকলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে এই জিনিসগুলোতে আসলে দেওয়া হয়েছে। দেন কাম টু দ্য লাস্ট এন্ড মানে ফাইনালি ফিসক্যাল পলিসি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ট্যাক্স কাট প্রপোজাল। ইউ সি দ্য expectation of the proposed budget, আপনি যদি সমস্ত বাজেটের আলোচনাগুলোকে এক জায়গায় করেন, সবাই বলছে যে এই বাজেটটা কিন্তু বিজনেস ওরিয়েন্টেড, as because of the reduction in the corporate tax, as because of the extended tax holiday for the establishment, not only hospital, অনেক মেড ইন বাংলাদেশ, অনেক ট্যাক্স হলিডে, ট্যাক্স এক্সেম্পশন সবগুলো। আমার জাস্ট 15 মিনিট এই মাত্র শেষ হলে 1 মিনিট 1 সেকেন্ড কয়েক সেকেন্ড লাগে। The reduction in advance income tax, reduction in duty industry, lowering the duty and import value-added tax redefined. I mean, this is the all analysis of the taxes, and you see the all. Then you see to establish made in Bangladesh, automobile industry 20 years. Home appliance 10 years, agro-based industry 10 years, hospital 10 years, imported and skill development 10 years. I think there is some budget reaction expectation. I will just escape it. Thank you so much. Already 15 minutes is over. Thank you so much for giving the patient hearing and also inviting me for presenting the paper. Thank you so much. Assalamu alaikum. Please. আমি মডারেটরের কাছে ফেরত যাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, এত সুন্দর করে বিশ্লেষণ করার জন্য। স্যার আশা করি আমাদের যারা দর্শক রয়েছেন, স্যার যদিও স্যার আমাদের টাইম লিমিটেশনের কারণে আপনি স্যার অনেক কিছুই স্কিপ করতে হয়েছে। আশা করি আমরা বাজেট সম্পর্কে যতটুকু আপনার স্লাইড থেকে এবং আমাদের যা বিভিন্ন পেপার পত্রিকা বিভিন্ন টকশোর মাধ্যমে জানতে পেরেছি, তা আশা করি আমরা এটা মিলে আমরা একটা ভালো একটা জিনিস পেয়েছি। আশা করি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আর এর মধ্যে এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসছেন অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার হোসেন, ডিন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর আনোয়ার হোসেন স্যার। ধন্যবাদ সাইফুল ইসলাম। আজকের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত ডিস্টিংগুইশড গেস্টবৃন্দ, প্রফেসর ডক্টর আতিউর রহমান, এক্স গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান, এক্স ভাইস চ্যান্সেলর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বন্ধু উপস্থাপক ডক্টর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন,
সর্বোপরি আমাদের চিফ গেস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মশিউর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা ওয়েবিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক যিনি প্রফেসর ডক্টর সেলিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, এবং উনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমের। আমরা ওনার একটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং বাজেট কেন্দ্রিক একটা বক্তব্য আমরা প্রবন্ধ শুনলাম। খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উনি কোনো কিছু বাদ রাখেননি জায়গায় যেটা উনি আলোচনার মধ্যে আনেননি, প্রসঙ্গক্রমে আনেননি। আমরা আসলে আমাদের এই ওয়েবিনারে আমরা যাদের কাছ থেকে বক্তব্যগুলো আমরা শুনবো, তারা আমাদের মূল আলোচকবৃন্দ আছেন, আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন, আমরা তাদের কাছেই শুনবো। আমি এ প্রসঙ্গে তাদেরকে একটু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ধন্যবাদ জানাবো যে তারা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এই বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আমাদের বিজনেস স্টাডি গ্রুপের যে তরুণ শিক্ষক বৃন্দ আছেন, তাদের যে আগ্রহ, তাদের যে উদ্দীপনা, তাকে সহযোগিতা করার জন্য এই জন্য তাদেরকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই। আমি ইনফ্যাক্ট বাজেটের বিষয় নিয়ে খুব বেশি কিছু বলবো না। আমরা জানি প্রতি বছরই একটা বাজেট আসে, প্রতিটা দেশে আসে, প্রতিটা প্রতিষ্ঠানেরই একটা বাজেট করতে হয়। এগুলো প্রচলিত একটা গতানুগতিক প্রক্রিয়াই আমরা বলতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশের এই যে একটা উদীয়মান অর্থনীতি, বাংলাদেশের এই উদীয়মান অর্থনীতির কনটেক্সটে যেখানে এখনো যে সেক্টরগুলো সত্যিকার অর্থে একটা অর্থনীতিকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়, সেই জায়গাগুলোকে এখনো কিন্তু সেরকম প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনো বাংলাদেশে। এখনো একটা অনেক ধরনের ফ্লুইডিটি এখানে আছে। এতৎ সত্ত্বেও এই ইকোনমিটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে এই অর্থনীতিটা বিশ্বের দরবারে একটা নিজের অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে বিভিন্ন অবস্থায়। বিশেষ করে এসডিজি গোল অ্যাচিভমেন্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন কিন্তু অনেক বড়। এমত অবস্থায় আমাদের এই প্যান্ডেমিক কোভিড-19 এটা এসে গেছে এবং এটা কিন্তু সিরিয়াসলি আমরা জানি আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির উপর একটা বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে, যেটা আমাদের এই উদীয়মান অর্থনীতির মধ্যে একটা বড় ধরনের চাপই সৃষ্টি করেছে। যেখানে একটা জনবান্ধব একটা সত্যিকারের অর্থনীতির গতিময়তাকে ঠিক রেখে জনকল্যাণকে বাস্তবায়ন করা, এটা কত যে দুরূহ কাজ। এই দুরূহ কাজটি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কাজটা করেছেন। আমাদের 6,03,681 কোটি টাকার একটা বাজেট আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন এবং সেটা আমাদের প্রবন্ধ উপস্থাপক যেভাবে বলেছেন তাতে করে আমরা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করি আমরা এই বাজেটের তাদের যে প্রত্যাশাগুলো এখানে রেখেছেন সেই প্রত্যাশাগুলো অর্জনে আমরা সক্ষম হব শত প্রতিকূলতার মধ্যেও। তো তারপরেও আমরা বলবো যে আমাদের আসলে সত্যিকার অর্থে আমাদের ডিফিকাল্টিটা কোথায় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে। ডিফিকাল্টিটা হলো যেরকম আমাদের জনগণ বা আমাদের জনশক্তিটা আমাদের একটা বড় ধরনের প্রণোদনা আমাদের অর্থনীতির গতিময়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে, যেটা আমরা বলে থাকি যে আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মধ্যে আমরা আছি। এই যে জনসংখ্যা তাত্ত্বিক লভ্যাংশ আমাদেরকে সহযোগিতা করছে, সেই জনসংখ্যাই কিন্তু আজ একটা হুমকির মুখে পড়েছে। তাদেরকে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে বাঁচিয়ে রাখতে না পারি, তাহলে কিন্তু আবার আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এট দি সেম টাইম আমাদের অর্থনীতিকেও এগিয়ে নিতে হবে। এই দুটানার মধ্যেই কিন্তু আমাদের সত্যিকার অর্থে আমাদের এই বাজেটকে একটা পর্যালোচনা করতে হবে এবং এই বাজেট কতটুকু আমাদেরকে কি দিতে পারবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো এখানে। এর মধ্য থেকেই আমাদের এই শিক্ষাটা নিতে হবে। তো এমত অবস্থায় এই আমাদের যে বিদ্যমান বাজেট, আমাদের যে বাজেট উপস্থাপন হলো এ সম্পর্কে কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে, পত্রিকায় অনেক লেখা এসেছে। তা এত সত্ত্বেও আমাদের যে আয়োজন, সে আয়োজন নিশ্চয়ই আমাদের যে অস্পষ্টতাগুলো আছে সেই অস্পষ্টতাগুলোকে আমরা পরিষ্কার করতে পারবো। এখানে অনেক কিছু সম্পর্কে কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না বাজেটের এত
তো বিভিন্ন দিক আছে যে দিকগুলো আমাদের অনেকের কাছেই অস্পষ্ট থেকে যায় অনেক সময়। তো আমরা আশা করব আমাদের বিদগ্ধ জন যারা পণ্ডিতজন আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন, তারা তাদের বিদগ্ধ যে মতামত সেই মতামত আমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। বাজেটের মোটামুটি ভাবে একটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন, যার মাধ্যমে আমরা এবং আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন, বিশেষ করে আমাদের সাথে অন্যান্যদের মধ্যে যুক্ত আছেন কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপের অ্যাডভান্সড MBA, তারপরে আমাদের এমফিল PhD যে সমস্ত গবেষকবৃন্দ আছেন তারা যুক্ত আছেন, আমাদের যারা অনলাইন যারা ক্লাস নিয়েছেন শিক্ষকগণ বিভিন্ন কলেজ থেকে, সেই শিক্ষকগণ আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। স্বভাবত কারণে আমাদের এই যে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা এটা কিন্তু অনেক জায়গায় পৌঁছে যাবে এবং তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্যে আমি বলবো যে আমাদের আজকের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আমাদের জন্য, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা শুনবো এবং আমি এ পর্যায়ে এ কারণেই শেষ করে দিব যে আমরা আমাদের যারা আজকের মুখ্য আলোচক যারা আছেন তারা আলোচনা করবেন, আমরা শুনি তাদের মুখ থেকে যে আমরা এই বাজেটকে কিভাবে মূল্যায়ন করব। তো আমি এক্ষেত্রে এ পর্যায়ে সবাইকে উপস্থিত যারা সংযুক্ত আছেন এবং যারা আমাদের সাথে তাদের যে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, তাদের সময়ের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আপনি এত সুন্দর করে প্রত্যাশা প্রাপ্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আমাদের বর্তমান বাজেট সম্পর্কে অনেকগুলো দিক আপনি তুলে ধরেছেন। আশা করি আমরা আপনার যে প্রত্যাশা প্রাপ্তির যে জিনিসগুলো আপনি ফুটিয়ে তুলেছেন সেগুলো আমাদের যে বিশেষজ্ঞ যারা রয়েছেন আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে তাদের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাবো। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। প্রিয় উপস্থিতি, এখন আমাদের মাঝে পঠিত প্রবন্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত রাখবেন আজকের ওয়েবিনারের ডিস্টিংগুইশড গেস্ট ও বাজেট বিশ্লেষক অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান স্যার। স্যার সাবেক উপাচার্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। স্যার বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন এবং আহ্বায়ক বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম। স্যারকে আমি বিনীতভাবে আহ্বান করছি আজকের এই প্রবন্ধ বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ মতামত রাখার জন্য। স্যার। সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকের এই ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মশিউর রহমান। আজকে এখানে যিনি আসলে যার আলোচনা শোনার জন্যই আমিও উপস্থিত, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, আমি যাকে গরিবের অর্থনীতিবিদ বলি, অধ্যাপক ডক্টর আতিউর রহমান। আর যিনি প্রবন্ধটি উপস্থাপন করলেন ডক্টর মোহাম্মদ সেলিমউদ্দিন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ সমূহের অধ্যক্ষ বা শিক্ষকবৃন্দ এবং যারা গবেষকের সাথে জড়িত। আজকে বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা আয়োজন করেছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করছি। ডক্টর সেলিমউদ্দিনের উপস্থাপনা থেকে যেটা হলো যে এটা অনেক বড় প্রবন্ধ, আমি শুনেছি এটা নাকি 100 পৃষ্ঠার উপরে। এর মধ্য থেকে উনি কিছু পরিসংখ্যান আমাদেরকে দিয়েছে। আর এই পরিসংখ্যান জিনিসটা আসলে আমার কাছে অনেকটা মার্ক টোয়েনের মতন। মার্ক টোয়েন 1906 সালে যখন তার আত্মজীবনী লিখছিল তখন বলছিল পরিসংখ্যান আমাকে বিভ্রান্ত করে। এটা নাকি উনি শুনছিলেন বেঞ্জামিন ডিসরায়েলি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলছিল মিথ্যা 3 প্রকার। মিথ্যা 3 প্রকার, একটা হচ্ছে মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা, আর হচ্ছে পরিসংখ্যান। মিথ্যা 3 প্রকার। তো এখন এই পরিসংখ্যানের উপরে আমি অনেক সময় কারণ আমাদের এই পরিসংখ্যানগুলো যেগুলো দেয়া হয় এই পরিসংখ্যানের মূল বিভ্রান্তি আছে, অনেক সময় এই পরিসংখ্যান নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসে, কিন্তু তারপরেও এই পরিসংখ্যানের উপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে। কারণ বিশেষ করে বাংলাদেশের যে পরিসংখ্যানের যে সোর্স পরিসংখ্যান ব্যুরো, তার উপর ভিত্তি করে আমরা এই আলোচনাগুলো করি এবং আমরা ধরেই নেই যে আমাদের আর অন্য কোনো বিকল্প বেটার সোর্স না থাকার কারণে এইটাই আমাদের সূত্র। কিন্তু এগুলো হলো একটা পরিসংখ্যানের বিষয়। এইবারের যে বাজেট, যেটা একদম ফোকাস, মানে সময় কম নিয়ে কথা বলি, যে আমরা করোনার থেকে রিকভারি কিভাবে করব, এটাই তো আমরা খুঁজছি এই বাজেটের মধ্যে। তো এই বাজেটটা আমাদের দ্বিতীয় করোনা বাজেট। করোনার এই
মহামারীর সময় যেটা করতে হবে, আমাদের ব্যয় বাড়াতে হবে। কারণ বহু লোকের আয় কমে গেছে, চাকরি চলে গেছে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইনকাম যখন কমে যায় মানুষের, তখন স্বাভাবিকভাবে এটা সরকারি ব্যয় যেটা, কারণ মানুষের যখন বাজারে ক্রয় ক্ষমতা যখন কমে যাবে, তাহলে সরকারি ব্যয় বাড়াতে হবে, যাতে আমাদের যে উদ্যোগগুলো আছে, শিল্প উদ্যোগ থেকে আরম্ভ করে ব্যবসায়ী উদ্যোগ, সেগুলো যেন চালু থাকে। তো সেই জন্য এবার ব্যয় অনেক বাড়াতে হবে। কিন্তু মহামারীর কারণে যেহেতু অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত, আমাদের আমদানি রপ্তানি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বিভিন্ন রকমের সংকট ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের উৎপাদন যেখানে বিশ্বব্যাপী কমে গেছে, আমাদেরও কয়েকটা সেক্টর বাদ দিলে সব জায়গাতে একটা নিচু টান, যেটাকে বলা হয় রিসেশনের একটা অবস্থা দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের নতুন করে টাকা, অতিরিক্ত টাকা জোগাড় করার সুযোগ নেই। দেখেন, একদিকে ব্যয় বেশি করতে হবে করোনার কারণে, আর আরেকদিকে আমাদের টাকা আয় করার, অর্থাৎ বোর্ড অফ রেভিনিউ গত বছর যে বাজেট টার্গেট দেওয়া হয়েছিল, এই বছর কিন্তু 1 পয়সাও বাড়ানো হয়, কারণ গত বছরের টার্গেটই তারা অ্যাচিভ করতে পারেনি। আর এইবার তো তারা আরো খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। অর্থাৎ আয় বাড়বে না, কিন্তু ব্যয় বাড়াতে হবে। তাহলে ব্যয় বাড়াতে হলে কোথা থেকে বাড়াতে হবে? বলে ঋণ করে খরচ করতে হবে, ঋণ করে বাড়াতে হবে। এবং আমরা এইবার যেটা আমরা করছি, সেটা হচ্ছে আমাদের বাজেটটা ঘাটতি বাজেট, এবং ঘাটতির পরিমাণ হচ্ছে ইট ইজ 6.1%। এটা বড় ঘাটতি মনে করার কোনো কারণ নাই, কারণ এটা পারমিসিবল লিমিটের মধ্যে আছে। এই টাকাটা আমরা ঋণ করব, সরকার ঋণ করবে এবং ঋণ করে খরচ করবে। আর আমরা ঋণের কথা যখনই বলি, ঋণ যখন কথা শুনি, তখনই স্বাভাবিক হয় মনে হয় ঋণে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে, আমরা ঋণ দিয়ে আমরা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি, এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই। জিডিপি এবং বৈদেশিক ঋণের যে সর্বোচ্চ সীমা, মানে কতটা পারমিসিবল, আপনার জিডিপির সাথে বৈদেশিক ঋণের যে ঋণ এর সীমাটা, এটা হচ্ছে 49.7 হলে বলা হয় ইট ইজ অলরাইট, এটা ইজ পারমিসিবল। আর আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশে জিডিপি এবং ঋণের অনুপাত হচ্ছে 28.7, যেটা শ্রীলঙ্কার হচ্ছে 101%। শ্রীলঙ্কার ঋণের বৈদেশিক ঋণ হচ্ছে তাদের জিডিপির 101%, আর আমাদের হচ্ছে এটা মাত্র 28.7। অর্থাৎ আমরা ঋণ করে খরচ করার মতন যে একটা টার্মিনাল পয়েন্ট আছে, এখানে যেতে আমাদের অনেক দূরে আছে, আমরা আরো অনেক বেশি পিছিয়ে আছি ঋণে। আমরা ওইভাবে যে সকল দেশকে বলা হয় ঋণে জর্জরিত দেশ, এরকম কোনো দেশ আমরা না। আর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের এগুলা আতিয়ার ভাই ভালো বলবেন, বিপরীতে এই স্বল্প মেয়াদী যে ঋণের সীমা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এগেনিস্টে, এটারও একটা সীমা আছে, পারমিসিবল লিমিট আছে। IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যেটা সুপারিশ করে, ইট শুড নট মোর দ্যান 1.34%। আর আমাদের হচ্ছে এই 2021 সালে আমাদের এই স্বল্প মেয়াদী ঋণের সীমা যেটা বৈদেশিক মুদ্রার এগেনিস্টে, সেটা হচ্ছে অনলি 0.3%, অনলি 0.3%, যেটা পারমিসিবল লিমিট হচ্ছে 1.34। আর 2023 সালে এটাকে আমরা আরো কমিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করবো, এটা শুড বি 0.15%। সমস্যাটা থেকে দেখা যাচ্ছে আমরা এখন এই টাকাটা ঋণ করে যে খরচটা করবো, জন্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য, কর্মসংস্থানের করার জন্য, মানুষকে খাবার দেওয়ার জন্য। কারণ বহু লোক তার খাদ্য সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে, কর্মহীন হয়ে গেছে। এই টাকার ঋণ করে যে আমরা টাকাটা দিব, কিভাবে দিব? তো আমরা কেউ কেউ বলে এটা সরাসরি যাদের দরকার তাদেরকে টাকাটা দিয়ে, আর এটা দিতে গেলে যে কি ধরনের বিড়ম্বনা হয়। কারণ মাত্র 35 লক্ষ লোককে গত বছর 2,500 টাকা করে দিতে গিয়েও দেখছি আমরা এটা কয়েক মাস লেগে গেছে, আর একজনের নামে 200, 250, 300টা নাম পাঠিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের যাদেরকে বলি তথাকথিত জনপ্রতিনিধি, তাদের নিয়ে আর বেশি বলার কিছু নাই। তাদের থেকে যে সার্ভিস আমরা পাচ্ছি, অথবা সংশ্লিষ্ট যে প্রশাসন, এই সবগুলো মিলিয়ে দেখা গেছে যখনই কোনো কিছু খয়রাতি সাহায্য আমরা বিতরণ করতে যাব, তার মধ্যে দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং আত্মীয়তা, বিভিন্ন কিছু অপব্যয়, এবং সবচেয়ে বেশি সঠিক তথ্য না থাকা। কারণ আমাদের কাছে কত রিক্সাওয়ালা, কত ঠেলাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, ছোট দোকানদার, এদের যে তালিকা যেভাবে থাকা উচিত একটা রাষ্ট্রের, সেরকম কোনো তালিকা না থাকার কারণে আমরা সরাসরি কাউকে দিতে পারছি না। আর দিতে হবে থ্রু উপজেলা এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের। আর এটা দিতে গিয়ে গতবার যে বিড়ম্বনায় পড়ছিল, সরকার অনেকটাও এই পথ থেকে সরে আসার হয়তো চিন্তা করছে, যার কারণে টাকা দেওয়ার পদ্ধতিটা হবে এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে। আর এমপ্লয়মেন্ট তো সরকার ওইভাবে করবে না যে আসেন ভাই কারা কারা বেকার আছে আপনাদেরকে আমরা চাকরি দিয়ে দিই, টাকা দিয়ে। গভর্নমেন্ট একটা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের খারাপ লাগলো শব্দটা, এটাই শব্দ যে আমরা একটা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করি। সেখানে এমপ্লয়মেন্ট করতে হলে
প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারের মাধ্যমে করতে হবে, যেটা ডক্টর সেলিমউদ্দিনের প্রবন্ধে আসছে যে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনাররা যারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছিল না, বৈদেশিক প্রোডাক্টের প্রতিযোগিতা অথবা কেন বলা হয় অর্থনৈতিক সংকটের কারণে, পুঁজির সংকটের কারণে যারা তাদের ব্যবসাগুলো নিয়মান, অথবা অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা বিভিন্ন কারণেই তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে, সেইগুলোকে ট্যাক্সের বিশেষ সুবিধা দেয়া অথবা তাদেরকে প্রণোদনা দেয়া। তাদের প্রণোদনা মানে হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে তাদেরকে একদম স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া, ঋণের যে সুদ এটা সাবসিডি দেয়া, এবং বিশেষ করে ট্যাক্স সলিডের মাধ্যমে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কর্মসংস্থানের, ইন্ডাস্ট্রি যখন অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যখন শিল্পে যখন প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়লে মানুষের হাতে টাকা যাবে, আর সেই টাকাগুলো নিয়ে যখন তারা বাজারে যাবে স্বাভাবিকভাবে তারা আমাদের বিস্কিট কিনবে, স্যান্ডেল কিনবে, জুতা কিনবে, লুঙ্গি কিনবে, এবং কীটনাশক কিনবে, সার কিনবে, বিভিন্ন যাই কিনুক না কেন এটা পরবর্তী হচ্ছে প্রোডাকশন, অর্থাৎ যাদের এখন শিল্প কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে আছে, অর্ধেক চলছে, তারা তাদের শিল্প কারখানাগুলো বাড়াবে, এবং বাড়ালে পরে সেখানেই এমপ্লয়মেন্ট। সরকার এই পথটা অনুসরণ করছে যে সরাসরি আপনি ডেকে ডেকে মানুষকে টাকা দিতে গিয়ে যে বিড়ম্বনা হয়, এটা ইউরোপ আমেরিকাতে করা হয়। ইউরোপ আমেরিকাতে প্রত্যেকটা লোক, ইভেন একেবারে রেস্টুরেন্টের যে স্টুয়ার্ড, বয় বেয়ারার, সে যখন সপ্তাহের বিলটা পায় সেখান থেকেও একটা টাকা কেটে রাখা হয়। সেই টাকাটাই পরে যেটাকে আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিমের আওতায় তাদেরকে বিভিন্ন সময় দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের সে ধরনের কোন স্ট্যাটিস্টিক্স বা আমাদের বিশেষ করে তথ্য যে যতটা আমরা আশা করেছিলাম সেই তথ্য আমাদের কাছে এখনো নাই। আমরা যার কারণে আমাদের একমাত্র বুদ্ধি হচ্ছে, কর্মসংস্থানের বুদ্ধি হচ্ছে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারশিপকে সুযোগ করে দেওয়া, যাতে তারা বেশি করে প্রোডাকশন করতে পারে। বেশি করে প্রোডাকশন করলে স্বাভাবিকভাবে তাদের লাভ যখন হবে তারা আরো বেশি করে এমপ্লয়মেন্ট হবে, আর এমপ্লয়মেন্ট হলে বাজারে টাকার সার্কুলেশনটা বাড়বে। সেটাই হচ্ছে এই বাজেটের আমি মনে করি মূল যেটা লক্ষ্য সেটা। সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের যে 2031 সালে আমরা টার্গেট করছিলাম আমরা মধ্যম আয়ে যাব, 2041 সালে আমরা উচ্চ আয়ে যাব, আর এটার জন্য জিডিপির গ্রোথ দরকার হচ্ছে 9%। 9% গ্রোথ হলে আমরা যাব। কিন্তু আমাদের সেই এবং 2031 সালের মধ্যে আমাদের এখন 22-20% বেশি দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে, এটা কমিয়ে আনতে হবে, এটা 7% নিয়ে আসতে হবে। আর সেটা করতে গেলে আমাদের প্রবৃদ্ধিটা 9% হতে হবে। আমরা কিন্তু 8% প্রবৃদ্ধির কাছাকাছি চলে গেছিলাম। বেশ কয়েক বছর আমরা 7.5, 8-8 আশেপাশে, 7.5 উপরে আমরা ছিল আমাদের প্রবৃদ্ধি। কিন্তু গত বছর এবং এই বছর সত্যি কথা বাস্তব যে হিসাব সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রবৃদ্ধিটা 5-6% নেমে আসছে। আর সমস্যাটা হচ্ছে এখানে, মানে যখন আমরা 7-8 থেকে যখন 9 যেতাম, এটা গুরুত্বটা খুব কম ছিল। কিন্তু এখন যদি এটা আমরা 6 বা 5.5-6 নেমে আসে, তাহলে ওই 9 যেতে কিন্তু অনেক সময় লাগে। কারণ 80 এবং 90 এর দশকে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, এশিয়ান অনেক, যাদেরকে এশিয়ান টাইগার বলতো, তাদের প্রবৃদ্ধি কিন্তু ওরকম ছিল 8.7%, 8.3% থাইল্যান্ডের, মালয়েশিয়ার 8.7%। কিন্তু 1997-98 সালে যখন একটা মন্দাভাব আসলো, মন্দা অবস্থা আসলো অর্থনীতিতে, তখন এটা কিন্তু কমে যায়। মালয়েশিয়ার প্রবৃদ্ধি হয় 4.9 এবং থাইল্যান্ডের হয়ে যায় 3.9। এইটা তারা আর এখন আর ওই যে জায়গায় এসে আটকে গেছিল এখান থেকে কিন্তু আর উঠতে পারছে না। আমাদের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সেই জায়গা। আমাদেরকে প্রবৃদ্ধি নিয়ে যদিও অনেক রকমের অনেকে অনেক কথা বলে যে গ্রোথ উইদাউট এমপ্লয়মেন্ট, এটা সেটা, অর ইনভেস্টমেন্টের সমস্যার কথা বলে। এমপ্লয়মেন্টের যে আমাদের কতগুলো ইনফর্মাল সেক্টরে যে এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে এগুলোর আসলে হিসাব কিতাব পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নাই। এবং ইনভেস্টমেন্টেরও একই অবস্থা। আমাদের ইনভেস্টমেন্ট হিসাব করতো ব্যাংক থেকে কত টাকা লোন নিয়ে গেছে। আরে ভাই, ব্যাংক থেকে যত টাকা লোন নিয়ে গেছে ওটা তো বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে, ওটাকে আপনি ইনভেস্টমেন্ট ধরেন কেন? বরং এখন কড়াকড়ি করার কারণে সত্যি সত্যি ইনভেস্টমেন্ট যদি হয়, কমও যদি হয়, এটা হবে রিয়েল ইনভেস্টমেন্ট। কারণ এখন আর অত সহজে ওই টাকাগুলো লোন নিয়ে সিন্ডিকেট করে লোন নিয়ে ওখান থেকে টেক্সটাইল মিল করবে, করে লোন নিয়ে ওখানে প্রথমে টিন দিয়ে বেড়া দিয়ে ওখানে কয়েকটা দিঘি কাটে, গরু পালে, আর মিল ফ্যাক্টরি করে না, টাকাগুলো নিয়ে পারি করে কানাডাতে অথবা অন্য জায়গায়। সেই এগুলো তো আমরা কিন্তু আগে বলে না, ইনভেস্টমেন্টের একটা নেগেটিভ ট্রেন্ড দেখা গেছে। আরেকটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অনেক লেভেলই হচ্ছে, যে রিক্সাওয়ালাটা আগে পেডেল চালিয়ে রিক্সা চালাতো, এখন সে এটার ব্যাটারি লাগাচ্ছে। যেই কেনা বলা হয় ওই যে ভুট্টা, যে লোকটা আমরা টিএসসির সামনে মানে কয়লা দিয়ে বাতাস দিয়ে ভুট্টা সেকতো, সেও একটা বোয়ার মেশিন লাগাই বলছে।
এই ইনভেস্টমেন্ট গুলো কিন্তু অথবা সবগুলো নৌকায় যে ইয়ে লাগানো হয়েছে, কেনা বলে ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে, এগুলো কিন্তু অনেক সময় আমাদের এই ব্যাংক লোন নেওয়া হয়নি, অধিকাংশই বিদেশ থেকে আত্মীয় স্বজনের টাকা এটা সেটা করা হয়েছে, এগুলো অনেকগুলো আমাদের ইনভেস্টমেন্টের হিসেবের মধ্যে নাই। যার কারণে আমাদের জিডিপি অনুপাতে ইনভেস্টমেন্টটা আমি মনে করি এটা রিভিজিট করা দরকার আছে, কত ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, আর সেলফ এমপ্লয়মেন্টের এখানে যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমাদের এই হিসাবগুলো আসতে হবে। তবে আমি যেটা বলছি, আমি ওই যে কেনা বলা হয় টম ফ্রিডম্যান নিউ ইয়র্ক টাইমের এক পত্রিকার এক সম্পাদক উপসম্পাদক লিখছিল যে আমাদের মনে রাখতে হবে বিসি এন্ড এসি। বিসি হলো বিফোর করোনা, আর হচ্ছে এসি হচ্ছে আফটার করোনা। এই অর্থনৈতিক অবস্থা বলেন, সামাজিক ব্যবস্থা বলেন, রাজনীতি বলেন, এগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হবেই। কিছু না কিছু যে ঘটনা ঘটবে, আগে যেভাবে চলতো ঠিক সেইভাবে আগে অর্থনীতি অথবা রাজনীতি কোনোটাই চলবে না। বিফোর করোনা যেভাবে ছিল, আমাদের ওই যে এসি এন্ড বিসি যেরকম আছে, এরকম একটা নতুন জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, এটা আসতেই হবে। আমরা হয়তো প্রবৃদ্ধি অর্জন করব। এখন আমাদের পার কেটে ইনকাম $3,227, and it was only 700, $750, $500 ছিল আজকে 10 বছর আগেও। এটা আমরা কয়েক গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু সমস্যাটা মূল জায়গায় যেটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে, যেটা আতির ভাই সবসময় বলেন, সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জাতির জনক স্বপ্নের যে সোনার বাংলা, এটা কিন্তু সাম্যের বাংলাদেশ ছিল, মিলেমিশে বাংলাদেশ ছিল। কিছু লোক আমরা টাকার মালিক হয়ে গেলাম আর ধনী হয়ে গেলাম, এবং মাথা পিছু আয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাবে এত ডলার হলে মধ্যম আয়, এত ডলার হলে কেনা বলে হয় উচ্চ আয়। এইটা আমাদের জন্য মানে হয়তো উচ্চ আয় হয়ে গেলাম, কিন্তু আমাদের যে ডিসপারিটি, আমাদের যে বৈষম্য, যেটা জাতির জনক আজীবন যেটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেন, বৈষম্যহীন সমাজ এবং সাম্যের সমাজ, মিলেমিশে সমাজ, সেখানে বিরাট একটা সমস্যা কিন্তু তৈরি হচ্ছে। আমাদের গিনি সহগ অনুযায়ী it should not more than 5%, that disparity লেভেলটা এটা 0.5 এর যদি উপরে চলে যায়, তাহলে একটা দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা তৈরি হবে অর্থনীতি। আর আমরা কিন্তু ওটার থেকে খুব বেশি দূরে নাই, কারণ আমরা গত কয়েক বছর যাবত এটা 4.8, 4.7, 4.6 4.8, 4.7 এ আসছি। অর্থাৎ if it is 0.5 and above, in that case এই অর্থনীতিটা অস্থিতিশীল অবস্থা চলে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ধনী হলাম, আমাদের অনেক ফ্লাইওভার হয়ে গেল, আমাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আমাদের স্যাটেলাইট, আমাদের পদ্মা ব্রিজ, সব কিছু হয়ে গেল, আমাদের ঢাকা শহরে সব রাস্তা দোতলা হয়ে গেল, বিল্ডিং হয়ে গেল, উঁচা হয়ে গেল। কিন্তু আমরা যেই চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, আবারও বলছি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সাম্যের বাংলাদেশ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, মিলেমিশে বাংলাদেশ, সেটা যদি আমরা দূরে সরে যাই, তাহলে কিন্তু এই ধনী অথবা বড় লোক হওয়ার এটা সাস্টেইনেবল হবে। পৃথিবীর অনেক দেশ আমাদের মতো এরকম মধ্যম আয়ের দেশ বা ধনী দেশের কাছাকাছি ছিল। সিরিয়া বলেন, লেবানন বলেন, ইরাক বলেন, এই মিশর বলেন, এইসব দেশের আয় কিন্তু অনেক আগেই, এই যে মধ্যম আয় যেগুলোকে আমরা বলছি, এই পর্যায়ে চলে গেছিল অনেক আগেই। কিন্তু ওই দেশগুলো সাস্টেইনেবল হয়নি, বিকজ তাদের আসলে জাতির যে ঐক্যবদ্ধ একটা চেতনা, কারণ ওখানে বহু রকমের দল, উপদল, কুন্দল, শিয়া, সুন্নি এবং কুর্দি, বহু রকমের, মানে এটা সিরিয়াতে বলেন, ইরাকে বলেন, এই যে বিষয়টা আছে, সেটা যদি আমরা হিসাবের মধ্যে নেই, তাহলে আমাদেরও কিন্তু সাবধান হওয়ার সময় আছে। আমাদের হয়তো এরকম শেয়ার শুনি নাই, কিন্তু এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, এক ধরনের এই যে ধনী দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান, অথবা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে আমাদেরকে বিভাজন তৈরি করে দিচ্ছে, আমাদের সোসাইটিকে দুইটা ভাগ করে দিচ্ছে, এই বিভাজনের ফল কিন্তু আমরা দেখব। যদি উন্নত হয়ে গেলাম, কিন্তু এই চরম বিভাজন রয়ে গেল, আর বিশেষ করে বৈষম্য রয়ে গেল, তখন কিন্তু আমাদের এই জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা যেটা, এটা সাস্টেইনেবল সোনার বাংলা যেটা, এটা হবে না, এটা আবার ভেঙে যাবে। আমি আবারও সাবধান করছি, আমাদের আয়ের যে বৈষম্য, এটা হয়তো আমরা মানে রাতারাতি কমাতে পারবো, কিন্তু আমরা সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্কের কথা বলছেন, আমাদের আলোচকের সেলিমউদ্দিন সাহেব এটা ভালোভাবে উপস্থাপন করছেন, সেগুলো কতটা মানে সাস্টেইনেবল, হয়তো কিছুদিনের জন্য তাদেরকে খাওয়াই পরে রাখতে পারবো, কিন্তু আমরা যদি বিপুল কর্মশক্তি যেটা তৈরি হচ্ছে, এটাকে যদি কর্মসংস্থানের দিকে নিতে না পারি, যেটাকে আমরা বলছি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড, and simply it will turn into demographic liability পরিণত হয়ে যাবে। আমরা যদি সঠিকভাবে এদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে না পারি, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে সংস্কার করা দরকার, আমাদের এমপ্লয়মেন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যে লেখাপড়া করার দরকার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ, তারা ইতিমধ্যেই কারিগরি শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিতে যাচ্ছে, কারণ তারা বলছে যে বিনা কারণে এই অসংখ্য কলেজে অনার্স, অপ্রয়োজনীয় সাবজেক্ট গুলোতে অনার্স খোলা
মানে এর কোনো প্রয়োজন নাই, আস্তে আস্তে তারা কারিগরি শিক্ষার দিকে নিয়ে যাবে। আমি মনে করি আমরা সেদিকে যেতে হবে, কারণ আমাদের ওই দিনও আজ থেকে 10 বছর 15 বছর আগেও এই টোটাল এনরোলমেন্টের নট মোর দেন 5%, ইভেন ইট ওয়াজ অনলি 3.5% অফ দ্য টোটাল এনরোলমেন্ট ছিল টেকনিক্যাল খাতে বা কারিগরি শিক্ষা, ভোকেশনাল ট্রেনিং এ। আমাদেরকে এটা ইমিডিয়েটলি এই এখন অনেক চেষ্টা করে এটা 16% 20% দিকে যাচ্ছে। আমাদেরকে উন্নত দেশের যদি আপনার সাথে কনসেপ্টের সাথে মিল রাখতে হয়, আমাদেরকে এটা 35% 40% নিয়ে যেতে হবে ভোকেশনাল ট্রেনিং, কারিগরি ট্রেনিং। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। মাননীয় নতুন উপাচার্য যিনি, উনি অত্যন্ত ইয়াং এন্ড এনার্জেটিক পারসন। আমি আশা করব যে তার নেতৃত্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এই কাজটুকু করবে, যে আমাদের টোটাল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষা যেটা, সেটার ব্যাপারে একটা বিশেষ ভূমিকা রাখবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বলে আরো অনেক কথা বলার ছিল। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের আরেকটা নতুন বৈষম্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে, সাইবার পভার্টি গ্যাপ। আমি নাম বলছিলাম এটাকে সাইবার পভার্টি গ্যাপ। একটা গ্যাপ তো আছে আয়ের বৈষম্য, আরেকটা হচ্ছে এই যে আমরা ইন্টারনেটে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, এই দিয়ে কিন্তু আরেক ধরনের পভার্টি তৈরি হচ্ছে, মানে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। শহরাঞ্চলে বা রাজধানীতে যারা আছে তাদের সাথে যেভাবে যত সহজে কমিউনিকেট হচ্ছে, আমাদের গ্রাম অঞ্চলে, চরাঞ্চলে, পাহাড়ে যারা আছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে ওইভাবে যোগাযোগটা হচ্ছে না, যার কারণে ইতিমধ্যে তারা আরেকটা গ্যাপের মধ্যে পড়ে গেছে। এটার নাম হচ্ছে সাইবার পভার্টি গ্যাপ। অর্থাৎ আমরা কিছু লোক অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে স্মার্টফোন নিয়ে, আর বাকিরা এখনো কিন্তু ওটার এক্সপোজারে আসেনি, অনেক বাকি আছে ওদের, অনেক লোক এর আওতায় আসেনি। আমাদেরকে দ্রুত এই যদি নিষ্পত্তি করতে না পারি, এই জিনিসগুলো যদি আমরা টেক কেয়ার না করি, তাইলে জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা 40 সালের মধ্যে যে একটা ধনী একটা দেশ, আমরা সমৃদ্ধ একটা দেশ হব, সেই স্বপ্নটা কিন্তু বাস্তবায়ন হবে অংশ বিশেষ। কিছু কিছু ইন্ডিকেটরে হয়তো আমরা পৌঁছে যাব, কিন্তু সেই এটা সম্মিলিত সবকটা যদি একসাথে না আসে, তাহলে কিন্তু সাস্টেনেবল হবে না। অনেক ধন্যবাদ। আমরা আতিয়ার ভাইয়ের বক্তব্য শোনার জন্যই বসে আছি, কারণ আমাদের গরিবের অর্থনীতিবিদ বরাবর আমি বলি সবসময়, আর উনি ডিটেলস আলোচনা করবেন। আমি আসলে এই ইকোনমিক্স বা বাজেট নিয়ে ডিটেলস মানে পুঙ্খানুপুঙ্খানু আলোচনা করার লোক আমি না। আমি বরং আরো হালকা জিনিস নিয়ে কথা বলি, বরং আতিয়ার ভাই ইজ ভেরি সিরিয়াসলি নেয়, কারণ উনি রিয়েল অর্থনীতির লোক। তা আমরা ওনার বক্তব্য শুনবো, আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এরকম একটি সুন্দর আয়োজন করার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার, এত সুন্দরভাবে একটা বিশ্লেষণধর্মী কম্পারেটিভ চিত্র দেওয়ার জন্য। যে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা চিত্র দিয়েছেন স্যার, আপনি অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে আসছেন। সাইবার পভার্টি, যদিও আমরা এটা অনেক আর্টিকেল, এখন আমরা বিভিন্ন আর্টিকেল আমরা এখন লেখালেখি দেখতেছি, বাট আপনি সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আসছেন সাইবার পভার্টি এবং ইনকাম। আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের সরকার একদিকে যেমন আয়ের উৎস সংকুচিত হয়েছে, অন্যদিকে আমাদের ব্যয়ের স্কোপও বেড়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আরেকটা জিনিস আপনি খুব স্পেসিফাই এবং খুবই জোর দিয়েছেন, যেটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে, যে আমাদের এসএমইর দিকে আমাদের আগে হবে এবং আমাদের সেলফ স্টার্ট আপ তৈরি করতে হবে এবং এন্টারপ্রেনারশিপ তৈরি করতে হবে। তাহলে আমাদের বাংলাদেশের যে উদ্দেশ্য, আগামীর উদ্দেশ্য, সেটা হয়তো বাস্তবায়ন হবে। স্যার ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে সুন্দরভাবে এই জিনিসগুলো আমাদের সামনে, আমাদের সকল শ্রোতা এবং দর্শক যারা রয়েছেন তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ স্যার। এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসছেন আজকের ওয়েবিনারের ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, বাংলাদেশের অর্থনীতি নীতি নির্ধারক অধ্যাপক ডক্টর আতিউর রহমান স্যার, সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক। স্যার বর্তমানে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নয়ন সমন্বয় সভাপতি হিসেবেও কাজ করছেন। স্যার, ডক্টর আতিউর রহমান স্যার। ধন্যবাদ সাইফুল। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, মাননীয় প্রধান অতিথি এবং মূল আলোচক ডক্টর সেলিমউদ্দিন, একটু আগে বক্তৃতা শেষ করলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলিগ ডক্টর মিজানুর রহমান। এখানে অনেক ডিন, প্রফেসর, বিভিন্ন সেন্টারের ডিরেক্টররা সবাই আছেন, আরো আছেন আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। সবাইকে আমি আমার সালাম, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে বাজেট নিয়ে আলাপ করতে গেলে আমার মনে হয় যে এই অল্প সময়ে বাজেটকে শুধু স্পর্শ করা যায়, বাজেটকে আসলে আলোচনা করা যায় না। ডক্টর সেলিমকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এত বড় একটা সমুদ্র তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সেচে ফেলেছেন এবং 15 মিনিটের মধ্যে এত বড় বাজেট তিনি উপস্থাপন করেছেন, প্রতিটি পর্যায়ে তিনি স্পর্শ করেছেন, সেই জন্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। আর মিজান আসলে বাজেটটিকে
অনেক সুন্দরভাবে একটি বড় প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাজেটটাকে পেশ করেছেন। দুজনকেই সেই জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। সময়টা খুবই খারাপ, আপনারা জানেন। আমরা যখন এই বাজেট নিয়ে আলাপ করছি, আমার কাছে মনে হয় এই আলাপ অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, কারণ এই মুহূর্তটি আমরা একটা দারুণ অস্বাভাবিক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আজকেও 200-র অনেক উপরে মানুষ মারা গেছে, আমার হিসেবে মারা গেছে। আর যদি সবকিছু হিসেব করি তাহলে যে কত আমরা এখন বলতে পারবো না। এরকম একটি অস্বাভাবিক সময়ে, একটি মর্মান্তিক সময়ে আমরা বাজেট নিয়ে আলাপ করছি। এই আমি মনে করি যে এবারের বাজেটটি আসলে গত বছরের বাজেটেরই একটি সম্প্রসারণ। গত বছর যে বাজেটটি আমরা দিয়েছিলাম সেই বাজেটটি কিন্তু এই প্যান্ডেমিককে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সেই আলোকেই বাজেটটি তৈরি হয়েছিল। এবারের বাজেটটিও সেই অর্থে তারই সম্প্রসারণ এবং একটি দীর্ঘায়িত একটা দিক। এবং আমরা এক দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে গত বছরের বাজেট দিয়েছিলাম। এই বছরের বাজেটে খানিকটা আমরা নিশ্চয়তা পাচ্ছি, কিন্তু তারপরেও আমাদের বাজেটের সমস্ত স্বপ্নকে চ্যালেঞ্জ করেছে এই প্যান্ডেমিক। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অদৃশ্য শত্রুটিকে আমরা কাবু না করতে পারছি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে না নিতে পারছি, আমাদের অর্থনীতির এই অনেকগুলো সূচক যেগুলো নিয়ে আমরা এখনো গর্ব করছি, এগুলো সবসময় চ্যালেঞ্জের মধ্যেই কিন্তু থাকবে। তবুও যে প্রেক্ষাপটে এই বাজেটটি দেওয়া হয়েছে, ডক্টর সেলিম কিছুটা বলেছেন যে একটি বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশ এই বছর 6.1% গ্রোথ করেছে এবং আগামী বছরে 7.2% হারে তার প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এটি একটি অত্যন্ত, আমি বলবো, ইতিবাচক একটি প্রক্ষেপণ। বিনিয়োগ জিডিপির হার এই গেল বছর বেড়েছে, এটাও একটা ভালো লক্ষণ। 32.3 থেকে 33.1-এ রিজার্ভ বেড়েছে, $46 বিলিয়ন হয়েছে। মাঝখানে রিজার্ভ এত হারে বাড়ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি এটা বেশ বাড়ছে। আর একটা বড় কারণ আপনারা জানেন যে আমদানি বেশি করা যাচ্ছে না, এটি একটি বড় কারণ। আবার রেমিটেন্সও বাড়ছে, সুতরাং একদিকে রেমিটেন্স বাড়ছে, রপ্তানিও মোটামুটি বাড়ছে, কিন্তু আমদানি আমরা সেই পরিমাণ করতে পারছি না। কারণ মিজান এবং সেলিম দুজনেই বলেছেন আমাদের যে লং টার্ম যে বিনিয়োগ সেটা এখনো হচ্ছে না। আমরা শর্ট টার্মের মধ্যে এখনো ঘুরপাক খাচ্ছি এই সময়টা, সেই জন্য আমাদের রিজার্ভও বাড়ছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে $2,227 এই বছর। আমরা আশা করছি যে এই বছর শেষে আমাদের এটা আরো $2,462 উন্নীত হবে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আছে। এটি একটি ম্যাক্রো ইকোনমিক খুব ভালো লক্ষণ। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি 5 থেকে 6% মধ্যে অনেকদিন যাবৎ ঘুরপাক করছে। আমার মনে আছে 2009-10 সালে এই ইনফ্লেশন প্রায় 12%-এ চলে গিয়েছিল। এই ইনফ্লেশনকে, এই জিনিকে বোতলে ভরা সহজ ছিল না। আমার অনেক কষ্টকর সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা এটা নিয়ে এসেছি 6-এর ঘরে এবং 5-এর ঘরে। এটা আশা করি যে এটা আমরা রক্ষা করব। আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের জন্য, যেটি সবাই আলাপ করেছেন, আমি আরেকটু বলবো যে আমাদের বাজেটের সবচেয়ে বড় দিক যেটা, সেটি হলো আমাদের কৃষি আমাদের রক্ষা করেছে। এই যে সংকটকাল, এই সংকটকালে আমরা কৃষির উপরে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল থেকেছি। কৃষি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কৃষক সন্তানেরা দেশটা যুদ্ধ করে এনেছে। কৃষক মেয়েরা এখনো রপ্তানি বাড়াচ্ছে। কৃষক ছেলেরা বা মেয়েরা বিদেশে গিয়ে আমাদের জন্য রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে এবং আজও এই কৃষি অর্থনীতি বা গ্রামীণ অর্থনীতি আমাদেরকে বুক চেতিয়ে এই সংকটকালে ধরে রেখেছে। একটা হিসেবে জানা গেছে যে প্রায় 18% এমপ্লয়মেন্ট গ্রামীণ অর্থনীতিতে বেড়েছে। শহর থেকে অনেক প্লাম্বার, অনেক দোকানদার, অনেক ছোট ছোট যারা কর্মসংস্থানে থাকে, তারা এই সময় দেশে চলে গেছে শহর ছেড়ে, কারণ শহরের কর্মসংস্থান সংকুচিত হচ্ছিল, রেস্টুরেন্ট বন্ধ, পর্যটন বন্ধ, সুতরাং তারা চলে গেছে। কিন্তু গ্রাম তাদের বিমুখ করে নাই, তাদেরকে নানাভাবে গ্রাম গ্রহণ করেছে এবং গ্রামে কিন্তু এখন 60% অফ দ্য রুরাল ইনকাম কিন্তু এই কৃষির বাইরে, নন ফার্ম ইকোনমি যেটাকে বলে, সেটা খুব প্রসারিত হয়েছে। এটা খারাপ কিছু না।
ফার্ম এবং নন ফার্ম ইকোনমি দুটোই বাড়বে, কিন্তু নন ফার্ম ইকোনমি যদি বেশি বাড়ে, যেমন রেমিটেন্সের কারণে বাড়ছে, মোবাইল ফোনে টাকা যাচ্ছে 2000 কোটি টাকারও বেশি মোবাইল ব্যাংকিং এ টাকা যাচ্ছে গ্রামে, এই টাকাগুলোর কারণে গ্রামীণ চাহিদা অনেক চাঙ্গা, গ্রামীণ কনজামশনও চাঙ্গা। আজকে যে মিজান যে বৈষম্যের কথা বললো অর্থনৈতিক, যে সেটা আয়ের বৈষম্যের কথা বলছে, কিন্তু যদি কনজামশন বৈষম্যের কথা বলা হয় এটা কিন্তু 0.37, এখনো জিনি কোএফিসিয়েন্ট 0.36 to 367 আছে। সুতরাং মানুষ মোটামুটি এই কৃষি অর্থনীতির কারণেই এবং গ্রামীণ অর্থনীতির চাঙ্গা ভাবটার কারণে মানুষও খেয়ে পরে মোটামুটি ভাবে বেঁচে আছে। তবে শহরে এখনো পরিস্থিতি বেশ খারাপ, নগর দারিদ্র বেশ খারাপ। সুতরাং এই সময়টায় দারিদ্র বাড়ছে, এমপ্লয়মেন্ট কমছে, এরকম একটি প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সাবধানে এই বাজেটটি দিতে হচ্ছে। তারপরেও আমি বলবো আমাদের যে ম্যাক্রো ইকোনমিক বা মূল যেটা সামষ্টিক অর্থনীতির যে শক্তি, সেই শক্তি বলে যেটা মিজান খানিকটা বলে গেছে, যে আমাদের ডেট জিডিপি রেশিও একেবারে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, খুব ভালো অবস্থানে আছে, আমাদের ইনফ্লেশন আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, আমাদের রিজার্ভ আমাদের আশাতীত, এবং এই যে শক্তিগুলো এগুলোই হলো ম্যাক্রো ইকোনমিক শক্তি। আমাদের রপ্তানি এর মধ্যে 15% বেড়েছে। সুতরাং এরকম একটি শক্তিশালী ম্যাক্রো ইকোনমি আছে বলেই আমরা এরকম সময়ে একটা বাজেট দিতে পেরেছি। এবং আমার যেটা ভালো দিক সেলিম খানিকটা ইঙ্গিত করেছে, যে এই বাজেটে কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশের স্লোগান সামনে এনেছে, অর্থাৎ আগামী দিনের বাংলাদেশে আমরা যে আধুনিক শিল্পায়নের কথা বলছি, আমরা যেখানে যাব শিল্প বান্ধব একটা বাজেটের কথা বলছি। অনেকেই ভুল করে শিল্প বান্ধব বললে পরে নাকি গণবান্ধব হয় না, কিন্তু মিজান খুব সুন্দরভাবে বলেছে যে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে যদি প্রবৃদ্ধি ঘটে তাহলে এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে, এমপ্লয়মেন্ট যদি বাড়ে সত্যি সত্যি তখন আসলে এটা জনবান্ধব হবে। সুতরাং আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাতে কাজ করতে। তবে আমি যেটা বলবো যে সরকারকে একেবারে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না, প্রাইভেট সেক্টর আমাদের সব করে দিবে সেই আশা না করে আমাদেরকে কিছু নীতি, যেটা সরকার তো নীতি তৈরি করে, আমাদের ইনস্টিটিউশন গুলো তৈরি করে, সরকার এমন কিছু করবে যাতে করে আমরা এমন একটি পুঁজিবাদ পাই। আমরা মিজান সেটাও ইঙ্গিত করেছে যে আমরা সমাজতান্ত্রিক সেই অর্থে আর নেই, আমরা এখন পুঁজিবাদী একটি সমাজে আছি, কিন্তু আমাদের এই পুঁজিবাদ যেটা আমরা অর্জন করতে চাই সেটি হবে যে ম্যাস প্রসপ্যারিটি, অর্থাৎ ইটস নট ফর ফিউ, ইট ইজ ফর মেনি। এরকম একটি পুঁজিবাদী সমাজ আমরা চাই, যেখানে অনেকেই সুবিধাটা পায়। এটা ম্যাস, দিস উইল এনেবল ম্যাস প্রসপ্যারিটি। তো সেরকম একটি জায়গা করতে হলে পরে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, এই কথাগুলোকে বলতেই হবে। মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশটি কিন্তু খুবই হাইলি পপুলেটেড, এবং এইখানে সেই জন্য আমাদের একটা ডেন্সিটি ডিভিডেন্ড আমাদের কিন্তু আছে, পপুলেশন ডিভিডেন্ডের পরেও একটা ডেন্সিটি ডিভিডেন্ড আছে। এবং আমি সরকারকে মানে বঙ্গবন্ধুই শুরু করেছিলেন সেই কয়েকটি বেসিক নীতি, যে কি করে আমরা গ্রামীণ অর্থনীতি এবং শহরের অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করতে পারি। আজকে বাংলাদেশে এই গত 50 বছরে সবচেয়ে বড় যদি অর্জন সরকার কিছু করে থাকে সেটি হলো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে, বিশেষ করে গ্রামীণ যে রাস্তাঘাট যেভাবে পাকা করেছে, যেভাবে যুক্ত করেছে, আজকে ঢাকা শহর থেকে যে কোনো জায়গায় আপনি 6 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন। এই যে কানেক্টিভিটির যে সুফল, এটা কিন্তু অন্য কোনো কিছু দিয়ে সম্ভব ছিল না। এর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, যেটা নিয়ে আমাদের আরো কাজ করতে হবে, কিন্তু ডিজিটাল কানেক্টিভিটি আছে। গ্রামের ছেলে মেয়েরাও ফেসবুক দেখে, গ্রামের ছেলে মেয়েরাও ডিজিটাল ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত হচ্ছে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গড়ে উঠেছে, পোস্ট অফিসকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ডিজিটাল ইকোনমির একটা হাব তৈরি করতে চাচ্ছেন। তো এই সব জায়গাতে একটা ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে, যার কারণে আগামী দিনের যে অর্থনীতি হবে সেটা আমি মনে করব যে এইবারের বাজেটে তার ইঙ্গিত করা হয়েছে। এইটা বিয়ন্ড শর্ট টার্মিজম একটা বাজেট, যেই বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা প্রত্যাশা দেখাচ্ছে, আগামীর প্রত্যাশা দেখাচ্ছে। এই বাজেটটি 8ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বাজেট।
এবং এই বাজেটটি একটি পার্সপেক্টিভ প্ল্যান আছে, আমাদের একটি ডেল্টা প্ল্যান আছে, তার আলোকে তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং এটি কতটা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো কি পারবো না সেটা পরের কথা, কিন্তু একটা চেষ্টা আমরা করেছি এরকম একটি সংকট কালেও, যে আমরা খালি আজকেই বেঁচে থাকবো এরকম একটা স্বপ্নের বাইরে গিয়ে আগামী দিনের কথাও বলা হচ্ছে। সেই জন্য বাজেটটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেই দিক থেকে বলবো যে বাজেটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাজেটের যে সমস্যা, যেটা স্ট্রাকচারাল সমস্যা, যে কোনো বাজেটেরই খুবই স্ট্রাকচারাল সমস্যা। আমাদের মতো দেশের এই স্ট্রাকচারাল সমস্যাটার কথা বাস্তবের মিজান কিছুটা ইঙ্গিত করেছে। আমাদের তো আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়, আমি আয় করছি যতটা, তার আলোকে তো আমার ব্যয় করতে হবে। এবং কিছু কিছু ব্যয় আছে আমি চাইলেও সেটা মানে আমি বন্ধ করতে পারবো না। আমি আপনাদের বেতন, মানে আমাদের অর্থমন্ত্রী চাইলেও আপনাদের বেতন তো বন্ধ করতে পারবে না, বেতন আপনাকে দিতেই হবে, আপনার পেনশন আপনাকে দিতেই হবে, আপনার মিলিটারি আপনাকে পুষতেই হবে, আপনার রাস্তাঘাট মেনটেন করতেই হবে, আপনাকে এরকম কিছু মানে আমি বলবো যে স্থিরকৃত কিছু চলতি খরচ এটা আপনাকে দিতেই হবে। আপনি যে ঋণ করছেন বিভিন্ন ব্যাংক থেকে, সরকার যে ঋণ করছে তার তো সুদ দিতেই হবে, তাই না? এই সব মিলে যেরকম সেলিম বলল যে বাস্তবে 15.89 মতো আমাদের পাবলিক এক্সপেন্ডিচার আছে, এর মধ্যে থেকে প্রায় 6% চলে যায় এই খাতে। তার মানে আমার হাতে থাকলো কত? থাকলো মাত্র 9 বা 9.5%। এই 9.5% অফ জিডিপি পাবলিক এক্সপেন্ডিচার, সেখান থেকে আমার রাস্তাঘাটের জন্য বড় বড় মেগা প্রকল্পের জন্য টাকা রাখতে হচ্ছে আমাদের। সেই জন্য দেখবেন যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয় সবচেয়ে বেশি পাচ্ছে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য কিন্তু তারপরে পাচ্ছে। এবং সেই কারণে 2% কিংবা 1%-এর বেশি এই দুই সেক্টরে দেওয়া যায় না। এবং শেষ পর্যন্ত যদি আমরা আয় রোজগার ভালো না করতে পারি, দিনের শেষে বাজেট যে আয় যেহেতু, কিন্তু আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে এনবিআর কে আমরা সবসময় গালাগালি পারি, কিন্তু এনবিআর কে এমন টার্গেট দেওয়া হয় যেই টার্গেট তারা কখনোই পূরণ করতে পারে না। এবং আমি মনে করি যে এনবিআর এর মনোবলকেও কাটছাট করতে হয়, সেই জন্য মনোবলটা কেটে ফেলে। এবং তারা শেষ পর্যন্ত গত বছরও তারা যা টার্গেট করেছিল তার থেকে, মূল টার্গেট থেকে বোধহয় 39% কম তারা অর্জন করতে পেরেছে। যেই টার্গেট 39% কম অর্জন করতে হবে, সেরকম টার্গেট কেন দেওয়া হয় যেটা তারা আদৌ পারবেন না? এবং সেটা কেন পারে না, সেই রুট কজটা তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। রুট কজ হলো আপনার এনবিআর এর, আমাদের যে সংগঠনটি, এর রিফর্ম দরকার। এটা আমরা অনেক দিন থেকে বলছি, কিন্তু রিফর্ম হয় না। এর ফুল স্কেল অটোমেশন হওয়া দরকার। প্রত্যেকেই আমরা যেন ঘরে বসে কারো কোনো হিউম্যান ইন্টারভেনশন ছাড়া আমরা যেন আমাদের কর দিতে পারি, সেই ব্যবস্থা করা। আমি যদি বিকাশের 20 বা মোবাইল ব্যাংকিং এ 10 কোটি অ্যাকাউন্ট আমার আছে, এই সম্প্রতি মাত্র এনবিআর বিকাশ বা অন্যান্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ট্যাক্স নেওয়া শুরু করেছে। ইলেকট্রনিক একটা ভালো কাজ করেছে এনবিআর, তারা ইএফটিএন যেটা ইলেকট্রনিক ফাইন্যান্সিয়াল রিটার্ন তারা নেওয়া শুরু করেছে। সুতরাং ডিসেম্বরের মধ্যে নাকি তারা ই10 হয়ে যাবে সবারই। এগুলো খুব ভালো দিক, কিন্তু একই সঙ্গে এই ছেলে মেয়েগুলো যারা এনবিআর এ কাজ করে তাদেরকেও আমাদেরকে প্রশিক্ষণ করা দরকার। তাদের কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই, তাদের একটা আধুনিক ট্যাক্স একাডেমি নাই, তাদের কিন্তু গবেষণার কোনো সেল সেইভাবে গড়ে ওঠে নেই এনবিআর এর মধ্যে। সুতরাং তারা কোন পথে যাবে, কার দিকে তাকাবে, সেটা কিন্তু তাদের সুযোগ নেই। সুতরাং তাদের উপরে ইনভেস্টমেন্ট খুব কম। আমরা একটা গবেষণায় জানতে পেরেছি যে মাত্র 66 পয়সা যদি তাদের উপরে ইনভেস্টমেন্ট করা হয়, তারা 100 টাকা বেশি আপনাকে কর তুলে দিতে পারবে। সুতরাং তাদের হিউম্যান রিসোর্স, তাদের ডিজিটাইজেশনের উপরে, তাদের ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপরে আরো বেশি করে বিনিয়োগ না করেই তাদের উপরে যদি চাপিয়ে দিই, এই চাপটা তারা নিতে পারছে না। আমি তাদের পক্ষে এই কারণে বলছি, তাদের যে ভেতরের যে দুর্বলতা, সেগুলো নিয়ে আলাপ করে লাভ নেই। সেটি কারণ আমরা স্বচ্ছ করতে পারিনি প্রক্রিয়াটি, সেই জন্য চাইলেও তো তারা এর বাইরে বেরোতে পারছে না। এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি। অনেক বড় বড় যারা শক্তিশালী তারা কিন্তু কথায় কথায় যদি ভ্যাট আদায় করতে যায় সেটা মামলা করে দেয়, এবং প্রায়
এখন 41,000 মামলা পেন্ডিং হয়ে রয়েছে, 28,000 কোটি টাকা তারা এই টাকা আটকে আছে তার রেভিনিউ থেকে, এই টাকাটা তারা আদায় করতে পারছে না। এই জায়গাটা তো সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে, ভালো প্যানেল অফ লয়ার দেওয়া উচিত, ভালো অফিসারকে যুক্ত করা উচিত, ভালো অ্যাপিলেট যেটা এডিআর যেটাকে বলে অল্টারনেট ডিসপিউট রেজলিউশন, সেগুলোকে জোরদার করা উচিত। এই কাজগুলো না করে শুধু চাপাচাপি করলে তো তারা অর্থ আপনাকে দিতে পারবে না। এই জায়গাগুলোতে মাথায় রেখে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। এবং এই কথাগুলো এই জন্য বললাম যে এই জটিলতাটা অনেকেই আমরা বুঝি না বলে অনেক সময় আমরা চিন্তা করি যে কি করলে এই বাজেটটাকে আরো বেশি বড় করা যাবে, কিন্তু বড় করতে হলে পরে তো আয় বড় করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। তবে মিজান যথার্থই বলেছে, যখন আয় কম হয় তখন আমরা কি করি? আমার যদি আয় কম হয় তখন আমি ধার করি, এবং এই বছর আমরা ধার একটু বেশি করছি। আমি মনে করি এটা মোটেও অ্যাবনর্মাল না, এটা খুবই নর্মাল। এই বছর আরো বেশি ধার করা উচিত ছিল আমি মনে করি। আমি যদি পল ক্রুগম্যান বলেছে যে দিস ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল ইয়ার, সো নর্মাল কোন থিওরি এখানে কাজ করবে না, উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক আউট অফ বক্স। এই সময়টায় একটা ভিন্নভাবে চিন্তা করতেই হবে, আমাদের বাঁচবার জন্য এই চিন্তা করতে হবে। আমরা 6.1% এখন জিডিপির আমরা এবছর আমরা বাজেট ডেফিসিট আমরা আশা করছি। এটা যদি 6.5ও হয়ে যেত আমি কিন্তু মোটেও শঙ্কিত হতাম না। এবং এই 0.5% এক্সট্রা যদি আমি এই টাকাটা যদি আমরা বের করে এনে এটা যদি স্বাস্থ্য খাতে খরচ করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আজকে আমাদের এই সময়ের জন্য, অথবা আমরা এই যে যারা কর্মসংস্থানহীন মানুষ বসে আছে এখানে সেখানে, তাদেরকে যদি খানিকটা সোশ্যাল প্রোটেকশনের মধ্যে আনতে পারতাম, যদি আমরা স্মল এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকে আরো বেশি টাকা দিতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় ওই টাকাটা যদি ডিজিটাল ডেফিসিট যদি আর একটু বাড়তো তারপর আমি চিন্তিত থাকতাম না। কিন্তু আমার সমস্যা হলো যে আমরা টাকার অভাবটাই এখন বড় অভাব না, আসল অভাব হয়ে গেছে একটা ভরসার, যে টাকাটা আদৌ খরচ করা যাবে কিনা। সেদিন আমি একটা আলোচনায় ছিলাম, ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির সিনিয়র সেক্রেটারি বলছেন যে টাকা যত চাই আমি ততই দিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে, কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়তা দিন যে টাকাটা খরচ করতে পারবে। সেই জায়গাটা তো আমাদের সক্ষমতার অভাব আছেই। আমরা বরাদ্দ বাড়াতে পারি, শিক্ষা খাতেও বরাদ্দ বাড়াতে পারি, স্বাস্থ্য খাতেও বরাদ্দ বাড়াতে পারি, কিন্তু বরাদ্দ বাড়ালেই যথেষ্ট না। এই বরাদ্দটা খরচ করবার যে সক্ষমতা সেটা আমাদের অর্জন করতে হবে, এবং এই জায়গাটাতেই আমাদের কিছু আউট অফ বক্স চিন্তা করবার সুযোগ ছিল এবং এখনো আছে। আমরা যদি একা না পারি তাহলে পার্টনারশিপ খুঁজি, যারা খরচ করতে পারবে, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে হলেও আমরা এটা খরচ করব, সেরকম করে আমাদের চিন্তা করা উচিত। যাকে এই বাস্তবতায় এসেছে বাজেট, এবং তারপরেও আমি বলবো যে এই নতুন বাজেটে অনেকগুলো নতুন জিনিস এসেছে, যেটাকে আমি মনে করব যে আমাদের এই সময়ের জন্য অত্যন্ত মানে প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন আমাদের কৃষিতে গড়ে আমরা ফসলে প্রায় 3% প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি, কিন্তু যদি পুরো কৃষি ধরি, আমাদের কৃষি কিন্তু এখন আর শুধুমাত্র মানে চাল উৎপাদন, ধান উৎপাদনের মধ্যে নেই, গম উৎপাদনের মধ্যে নেই। আজকে কৃষি অনেক মডার্ন হয়েছে, কৃষি অনেক ডাইভার্সিফাইড হয়েছে। এখন কৃষির প্রবৃদ্ধি কিন্তু সব যদি মাংস, মুরগি, মাছ, সবজি, ফল এগুলো যদি যুক্ত করি, কৃষির প্রবৃদ্ধি কিন্তু 4.6%-এরও ওপরে। এটি আমাদের জন্য একটা বড়। আজকে দেখেন এই যে সামনে ঈদের বিষয় দেখতে পাচ্ছেন, একটি গরুও বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে না। এটা কিন্তু আমাদের কৃষকদের সাফল্য। যদিও এই বাজার কিভাবে আমরা তারা দেব তাদেরকে, এটা আমরা এখনো নিশ্চিত না। তার মানে আমাদের সমস্যাটা কিন্তু উৎপাদনে না, আমাদের সমস্যাটা হলো বাজারজাতকরণে, আমাদের সমস্যাটা হলো কানেক্টিভিটি করে দেওয়া। এই যে গ্রামীণ যে গরুটি তারা তৈরি করছে সেটাকে বিক্রি করতে হলে পরে তারা কোথায় নিয়ে যাবে, সেখানে ডিজিটাল মার্কেটিং ডেভেলপ করছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে অনেক বেশি কাজ করবার সুযোগ আছে। এইবার অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দিতে গিয়ে কৃষির যে অবদান সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে বেশ খানিকটা বরাদ্দ বাড়িয়েছে। 7.3% কৃষিতে বরাদ্দ এই বাজেটে বাড়ানো হয়েছে।
32টি করে সবজি পুষ্টি বাগান প্রতিটি ইউনিয়নে নতুন করে করবার পরিকল্পনা নিয়েছে। 41টি জেলায় কৃষকের বাজার নিশ্চিত করবার জন্য তারা চেষ্টা করছে। এগুলো নতুন কিছু কাজ করছে এবং ডিজিটাল যে ফুড ফর নেশন এই ধরনের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে। সুতরাং কৃষি কিন্তু আমাদেরকে হতাশ করেনি, কৃষি বরং আমাদেরকে আশান্বিত করছে। কৃষি আমাদেরকে অনেক বেশি দিচ্ছে। আমরা যতটা কৃষিকে দিচ্ছি তার চেয়ে অনেক বেশি দিচ্ছে। সেই জন্য কৃষিতে 9,500 কোটি টাকারও বেশি এবার ভর্তুকি, যেটা বললেন আমরা বলি বিনিয়োগ, সেই বিনিয়োগ কিন্তু দেওয়া হয়েছে এবং আমরা আশা করছি এবং এই বিনিয়োগের একটা বড় অংশ দেওয়া হয়েছে আপনার মেকানাইজেশনের উপরে, হুইচ ইজ অলসো ভেরি 70% পর্যন্ত হারভেস্টার এবং অন্যান্য মেশিনকে মেকানাইজড মেশিনগুলোর জন্য ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। এটাকে আরো কি করে বিশেষ করে বগুড়া কিংবা ধুলাইখাল যারা এই মেশিনগুলো তৈরি করে, ছোট ছোট মেশিন তৈরি করে, তাদের জন্য কি করে দেওয়া যায়। বিদেশ থেকে যারা আনে বড় বড় মেশিন তাদেরকে 70% আপনি সাবসিডি দিচ্ছেন, ভালো কথা, তাদেরকে আরো সহযোগিতা দেন। কিন্তু আমার এই ছোট ছোট উদ্যোক্তা যারা 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 এই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং করছেন তাদের জন্য কি করছি আমরা, এই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের রাখতে হবে। কারণ আবারও বললাম যে আমরা নিজেদের শক্তিটাকে বাড়াতে চাই এবং এই শক্তিটা বাড়াতে হলে পরে এই জায়গাটাতে কাজ করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে অনেকেই কথা বলেছে, মিজানও কথা বলেছে, আমি এটা বলবো না। যেটা ভালো লক্ষণ যে 10 লাখেরও বেশি পরিবারকে এবার নতুন করে সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। 18% সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। মনে রাখতে হবে এর 1/3 কিন্তু আমাদের পেনশন। আমরা যারা সরকারি কর্মকর্তা বা শিক্ষক বা আমাদের পেনশন বাবদ যে খরচটা ওর মধ্যে ঢুকে গেছে, তো এটাকে আলাদা করে যদি আরো বাড়ানো যেত আমার মনে হয় যে সেটা একটা ভালো দিক হতো। যাই হোক, তারপরেও সামাজিক সুরক্ষার জন্য 1 কোটি মানুষকে এখন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবুও আপনি দেখবেন যে রাস্তাঘাটে মানুষ বসে আছে কোদাল হাতে, তাদের কাজ নাই। এদেরকে আলাদা করে একটু চিহ্নিত করে, যেটা মিজান বললো, একটা ডেটা বেস যদি সত্যি সত্যি করা যেত এদের জন্য, তাদের জন্য কিছু টাকা দিতে পারলে পরে এই সময়টা খুব ভালো হতো। কিন্তু সরকার সামাজিক সুরক্ষা তার মতো করে দেবার চেষ্টা করছে। আমি সেলিম উদ্দিনকে বলি, কারণ সেলিম উদ্দিন একটি ব্যাংকেরও চেয়ারম্যান, যে যারা এত এই খুব দ্রুত 40,000 crore টাকার বেশি স্টিমুলাস প্যাকেজ নিয়ে নিল, ছোটরা পারলো না কিন্তু তারা নিয়ে নিল, তারা সমাজের জন্য কি করলো? কই, তাদেরকে তো বড় বড় কোনো সিএসআর কর্মসূচি নিয়ে মানুষের পাশে, যারা না খেয়ে আছে তাদের পাশে তো সেইভাবে দেখছি না। কেউ কেউ যে করছেন না তা না, কিন্তু বাকিরা কই, তারা কোথায়? আমার তো মনে আছে যে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালে শেষ বছরেও দেখছি 650 কোটি টাকা সিএসআর সাপোর্ট দিয়েছে গরিব মানুষের জন্য। তারা কই? তারা এখন চুপচাপ কেন? আমার মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে সরকার একা করবেন কেন? আমাদের ব্যক্তি খাত, আমাদের এনজিও, আমাদের আমার যে সামর্থ্য যতটুকু আছে, আমার যে ভাইটি গ্রামে পড়ে আছে তার জন্য কি করেছি? রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখছেন যে আমাদের সমাজটা আত্মীয়তার উপরে সম্পর্কিত, যে সাহেবের বেহারা 7 টাকা বেতন পান, 3 টাকা খান, 4 টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আর মুহুরি 12 টাকায় আয় করেন, 5 টাকা তিনি নিজে খরচ করেন, 7 টাকা তার ভাইকে কলেজে পড়ান। সেই সমাজ কই? আমি সেই সামাজিক পুঁজির কথা বলছি। সেলিম উদ্দিন যে পুঁজির কথা এখানে বলেছে তার বাইরের এই পুঁজির কই? এই পুঁজি আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে। সুতরাং এইটাকে আরো প্রস্ফুটিত করার প্রয়োজন আছে এবং বাজেট এই সমস্ত যে সামাজিক উদ্যোগগুলোকে সমর্থন করলে পরে অনেক বেশি জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। ব্যবসা বান্ধব যে কতগুলো কর প্রস্তাব করেছে, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বাজেটের। সেলিম কিছুটা উল্লেখ করেছেন, যেমন এক ব্যক্তির মালিকানাধীন কোম্পানির, কয়েকজন ব্যক্তির মালিকানাধীন কোম্পানির চেয়ে তাদের কর্পোরেট কর কমানো হয়েছে। দিস ইজ এ গুড থিং। আমাদের স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এখান থেকে লাভবান হবে। করোনা চিকিৎসার যন্ত্রাদি এবং আমদানি কে কর মুক্ত রাখা হয়েছে। গার্হস্থ্য ব্যবহারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির দেশীয় উৎপাদকদের, যেটা সেলিম ছবি সহ দেখিয়েছে, সেখানে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মেড ইন বাংলাদেশের জন্য 10 বছরের কর অবকাশ দেওয়া হয়েছে। হেলথ, এমনকি একটা ঢাকার বাইরে হসপিটাল করতে গেলে 10 বছরের বেশি কর অবকাশ দেওয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের টার্নওভার ট্যাক্স
আগে সবার জন্য 50 লক্ষ ছিল লিমিট, এটা 70 লক্ষ করা হয়েছে। এটা একটা গুড মুভ, আমি মনে করব যেটা ভালো একটা মুভ। পাশাপাশি ই কমার্স স্টার্টআপ গুলোর তহবিল ও আনুষ্ঠানিক ঋণ দেওয়ার দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। ই কমার্স নিয়ে অনেক কথা উঠছে, কিন্তু তারপরও আমি বলবো যে আমার বাড়িতে আমার ফ্ল্যাটের পাশের যে মেয়েটি এখন ফেসবুকে ই কমার্স করছে, ছোট ছোট দোকান করছে, রান্না করে খাবার বিতরণ করছে, তাকে আমি যেন বিপদে না ফেলি। তার ট্রেড লাইসেন্স নাই এই বলে যেন তাকে আমি তার কাজ বন্ধ না করি। আমি বরং তাকে কি করে সহজে ঋণ দেওয়া যায় সেটা আমি ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে, তার যে মোবাইল ব্যাংক নাম্বার আছে, তার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে, তার যে ন্যাশনাল আইডি আছে, 3টি ডকুমেন্ট নিয়েই আমি তাকে টেম্পোরারি ট্রেড লাইসেন্স দেব, দিয়ে তাকে ব্যাংক থেকে কিংবা অন্য কোনো সোর্স থেকে সহজে যেন 15-20 হাজার টাকার মান্থলি সে হ্যান্ড ওভার করতে পারে সেরকম লোন তাকে দেব। এবং এটা করতে বেশি সময় লাগবে না, এটা মোবাইল ডেটা ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে, মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি 3 মিনিটের মধ্যে এরকম একটি টাকা দিতে পারেন যদি চান। তো সুতরাং এই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে, নতুন করে কাজ করতে হবে। আমরা একটা বড় স্বপ্ন দেখছি যে আমরা মোটর গাড়ি উৎপাদন করব। আমি মনে করি এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ। 10 বছর পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মোটর গাড়ি উৎপাদনে কিন্তু কয়েক হাজার পণ্য লাগে, পার্টস লাগে, এবং এই যে বডিটা, এই বডিটা আমাদের পার্ট বিদেশিরা নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বডি তৈরি করে। তা আমরা এই পার্ট শিল্পকে প্রসারিত করতে পারি আমাদের যদি এই কার, যেটা মোটর কার উৎপাদন যদি দেশের ভেতরে আমরা করতে পারি, আমাদের অ্যাগ্রো প্রসেসিং শিল্পকে আরো প্রসারিত আমাদের করবার সুযোগ আছে। আপনারা জানেন যে আমাদের একটি অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির প্রাণ আরএফএল এর একটি পণ্য পাটাটা, সেটা সারা ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। সুতরাং এই ধরনের পণ্যকে আমরা কেন প্রসারিত করব না? আমরা তাদেরকে আরো বেশি সহযোগিতা করব। আমাদের কৃষি ভিত্তিক আমরা পুরো যে বর্ডারটাকে আমরা ইকোনমিক জোন করে ফেলতে পারি এই ধরনের পণ্য উৎপাদনের জন্য। তো সুতরাং আমার মনে হয় এই কাজগুলো করতে হবে। আমাদের ইলেকট্রনিক গার্মেন্টস, মানে গার্হস্থ্য ইলেকট্রনিক, যেমন ব্লেন্ডার, মিক্সার, এগুলোর জন্য শিল্প করলে কর অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা পছন্দ করি বা না করি, আমাদের মিডল এবং অ্যাডভান্স একটা কনজিউমার ক্লাস গড়ে উঠছে, এবং এটা প্রায় 33টা শহরে এমন প্রায় মিডল এবং তাদের যাদের ইনকাম $5,000 উপরে। সুতরাং তাদের তো তারা ব্র্যান্ড সেভি, দে আর টেক সেভি। সুতরাং তাদের জন্য নয়া ডিমান্ড, বিদেশ থেকে পণ্য আনতে হয়, তাদের জন্য পণ্য উৎপাদন করা মোটেও দোষের কিছু না। সুতরাং এই পণ্যগুলোকে আমরা সমর্থন দিতে পারি। আজকে দেখুন আমরা নিজেরাই মোটরসাইকেল তৈরি করছি, আমরা নতুন নতুন পণ্য মেশিন তৈরি করছি, এগুলোকে সুবিধা দেবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আমি এটাকে ওয়েলকাম করছি। মেড ইন বাংলাদেশের এই জয়গান আমরা গাইতে থাকবো। গার্মেন্টস আমদানি করার জন্য কাঁচামালের উৎস কর কমানো হয়েছে, ভ্যাট সহজীকরণ করা হয়েছে। এগুলো আমি মনে করি এরকম দুঃসময়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশের গার্মেন্টস ভালো করছে। আমরা 15% গত বছর আমাদের রপ্তানি আয় করেছি। আমরা শুনতে পাচ্ছি যে অক্টোবর নাগাদ আমাদের প্রি কোভিড যে সিচুয়েশন গার্মেন্টস এর সেখানে পৌঁছে যাবে, কারণ ডেভেলপ কান্ট্রিরা তারা টিকা সমস্ত করায়ত্ত করে ফেলেছে, তাদের কনজিউমারদেরকে টিকা দিয়ে ফেলেছে। সুতরাং তারা বাজারে খুলে দিয়েছে, লন্ডনের সমস্ত মাছ খুলে ফেলেছে এবং বাজারে আগের মতো চালু হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের পণ্যের ডিমান্ড বাড়বে। সেই জন্য আমার মনে হয় এখানে সমর্থনটা দিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজন হলে আরো কিছুদিন হয়তো স্টিমুলাস প্যাকেজ তাদের জন্য চালিয়ে যেতেই হবে আমাদের। এই জন্য আমার মনে হয় যে এটা ভালো নীতি। তবে আমার একটি আফসোস আছে, আমি খুব অ্যাডভোকেট করেছিলাম, সেটা হলো যে আমাদের যে তামাক পণ্য, এই তামাক পণ্যের কর আরো বাড়ানোর উচিত ছিল। আমাদের প্রায় যেই পরিমাণ তামাকের কারণে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, যে পরিমাণ কর আমরা প্রায় তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষতি হয়ে যায়। সেজন্য তামাক পণ্যের কর, বিশেষ করে নিম্ন যে আয় করে যারা, তাদের কিন্তু একটা 20-22% আয় খালি তামাক খেতে চলে যায়। তো এদেরকে ঠেকানো হবে, এবং এটা ঠেকানোর একটাই উপায় কর বাড়িয়ে দিতে হবে। এটা
অনেকেই বলবেন যে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট কমে যাবে। যাদের এমপ্লয়মেন্ট কমে যাবে সেই ছোট ছোট ফ্যাক্টরিগুলোকে কি করে অন্য ধরনের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসা যায় সেই জায়গাতে সরকার কাজ করতে হবে। আর কিছু কিছু প্রস্তাব আমরা পুনর্বিবেচনার কথা বলেছিলাম, সরকার করেছেন। যেমন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের উপরে কর আরোপ করেছিলেন বেশি করে, সেটা তারা কমিয়ে নিয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোর উপরে কর এখনো বেশি রয়ে গেছে। জানি না শিক্ষার উপরে কর আরোপ করাটা কতটা যৌক্তিক হয়েছে, আমি বলবো না। এটা এক সময় হয়তো সরকারও ভাববেন। তামাক পণ্যের উপরে কর আগের মতোই রয়ে গেছে, এইগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। আর সব শেষে আমি যেটা বলবো যে আমাদের যে ফুল ক্যাপাসিটি ইকোনমিতে এখনো আসেনি, আমাদের বাজারে এখনো তারল্য, সেই জন্য প্রবেশ করানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। সুতরাং প্রয়োজন হলে আমরা আরেকটু বাজেট ঘাটতি করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বা ব্যাংক থেকে আরো বড় করে আমরা আমাদের এই সময়কার সবচেয়ে বড় অর্থনীতি টিকা নীতি, সেই টিকার ওপরে আমরা ইনভেস্ট করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, তিনি বলেছেন টাকা যত লাগে আমি টিকার জন্য দেব। এবং আমার মনে হয় যে এই পলিসিটি আমাদের আরো দ্রুত, আমাদের স্মার্ট ডিপ্লোমেসি দরকার, যাতে করে যেখানেই টিকা পাই, যেভাবেই টিকা পাই, আমরা টিকা সংগ্রহ করব এবং যত তাড়াতাড়ি আমরা 70-80% মানুষকে টিকা দিয়ে ফেলতে পারবো, অর্থনীতি অটোমেটিক্যালি খাড়াখাড়ি ভাবে রিকভার করবে। সুতরাং এই সময়টায় আমাদের আরেকটি জিনিস যেটা করতে হবে, সবাই মিলে, আমরা যারা শিক্ষক, আমরা এখানে সবাই শিক্ষক, আমাদের একটি বড় কাজ হলো সমাজে বার্তা দেওয়া যে আমাদের ঘর থেকে আমাদের কোনো সন্তানকে মুখে মাস্ক না লাগিয়ে ঘরের বাইরে বের হতে দেব না। সবাইকে মাস্ক পরতেই হবে, এটি হলো ইন্টারিম টিকা। মাস্ক আমাদের পরতেই হবে সবাইকে, এবং যেখানে ভিড় বাট্টা বেশি সেখানে যাওয়া যাবে না। এই জিনিস দুটো অন্তত করলে, আর টিকা 3টি পলিসির উপরে জোর আমাদের দিতেই হবে, এবং দিয়ে আমরা এই সংকট কালটা কাটিয়ে উঠি। আমার বিশ্বাস যে যখন এই টিকা আর এই কোভিড শেষ হয়ে আসবে, যখন আমরা, বাংলাদেশ একমাত্র দেশ আমি বলবো অনেক দেশের চেয়ে, যেহেতু তার ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি আছে, যেহেতু তার ইয়াং পপুলেশন আছে, যেহেতু তার দেশপ্রেম আছে, যেহেতু তার বঙ্গবন্ধু আছে, এই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে খাড়াখাড়ি ভাবে। এবং সেই খামান গ্রোথ যে 9%-এর কথা মিজান বলছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমরা এই কাজগুলো করতে পারি এবং যে মেগা প্রজেক্ট গুলো সম্পন্ন করে, অনেকে বলেন যে মেগা প্রজেক্ট বন্ধ করে এই টাকা দিয়ে টিকা আনা হোক, আমি বলছি যে না, টাকা দরকার হয় আমি বাজেট ডেফিসিট করে দেব, কিন্তু মেগা প্রকল্প কখনোই বন্ধ করব না। মেগা প্রকল্পগুলো যত তাড়াতাড়ি পারি সম্পন্ন করব, কারণ মেগা প্রকল্প, দিজ আর আওয়ার গ্রোথ মাল্টিপ্লায়ার্স, দিজ আর আওয়ার এমপ্লয়মেন্ট মাল্টিপ্লায়ার্স। সুতরাং যখন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করব তখন বুঝবেন যে একটা মেগা প্রকল্পের গুরুত্বটা কি। দক্ষিণ বাংলা যখন জেগে উঠবে, এমপ্লয়মেন্ট কি হারে সেখানে বাড়বে, আপনার বঙ্গবন্ধু ব্রিজের ওপারে গিয়ে সেটা টের পাবেন। সুতরাং আমার মনে হয় যে পদ্মা সেতুর পরেও এটা টের পাবো আমরা, যখন বঙ্গবন্ধু পার্ক মিরসরাইতে যখন চালু করব তখন বুঝতে পারবো যে এর গুরুত্বটা কতটা। সুতরাং মেগা প্রকল্প বন্ধ নয়, বরং মেগা প্রকল্পগুলো কাজ চালিয়ে যেতে যান, এবং ছোট এবং মাঝারি শিল্পকে আরো কি করে সমর্থন দেওয়া যায়, এবং কৃষিতে যেভাবে সমর্থন দিয়েছেন সেটা চলতে থাকুক। এবং আর যে 3টা স্ট্র্যাটেজির কথা বললাম, মাস্ক, আমাদের টিকা এবং সামাজিক দূরত্ব, এটা বজায় রেখে আমরা এই বর্তমান সময়টা কাটাই। এবং শুধু সরকার নয়, আমি সচেষ্ট সমাজকে এগিয়ে আসবার জন্য, দুঃখী মানুষের পাশে এগিয়ে আসবার জন্য, দাঁড়াবার জন্য বলছি। কারণ শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের পিরামিডের নিচেরটা শক্তিশালী হয়, লেটস হাগ দ্য পিরামিড অফ দ্য সোশ্যাল পিরামিড, এবং তাহলে সেই জায়গাটা থেকে আমাদের অর্থনীতি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এমপ্লয়মেন্ট, পভার্টি রিডাকশন, এগুলো সবই ভালো হবে। এবং আমাদের যে ডিভাইডের কথা বলেছে, সাইবার পভার্টি গ্যাপ, আই ফুললি এগ্রি। এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যাদের স্মার্ট টেকনোলজি নাই, অথচ তারা তাদের বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে কোনো রকমে বেঁচে চলে যাচ্ছে। এই জায়গাগুলোতে আমাদের কাজ করবার সুযোগ আছে। ভাইস চ্যান্সেলরদের আসলে যাদের এখনো স্মার্ট টেকনোলজি যারা অ্যাক্সেস পাচ্ছে না, তাদেরকে কি করে দেওয়া যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের নিজস্ব বাজেটে ভাবুন।
আমি আর কথা বাড়াবো না, অনেক লম্বা হয়ে গেছে। আমি যেই কারণে বলবো, এই বাজেটটি একটা আপৎকালীন বাজেট, এবং এই আপৎকালীন বাজেটে আমরা তারপরেও কিছু লং টার্ম অনেক কিছু বিষয় এখানে দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্য আমি ইনোভেশন এবং ভালনারেবিলিটি এর মধ্যে একটা সমন্বয় আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চেষ্টাটি অব্যাহত থাকুক, এবং আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শেষ করি, আশা করাটাই একটা বড় সম্পদ আমাদের। আমরা যেন নিরাশ না হই। আমরা আজকাল প্রায়ই দেখি মানুষকে নিরাশ করে ফেলি আমাদের কথায় বার্তায়। আমরা যেন আশাবাদী থাকি, এবং আশাই হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস। এবং রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন, একা খেলে পেট ভরে, 5 জনে মিলে খেলে আত্মীয়তা বাড়ে। আজকের দিনে আত্মীয়তা বাড়ানোটা খুবই প্রয়োজন। যারা না খেয়ে আছে তাদের পাশে দাঁড়ানোটা সমাজের বড় দায়িত্ব। সেই দায়িত্বর আশাবাদ ব্যক্ত করে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে স্বেচ্ছাসেবী হয়েও এই ভুখা মানুষের পাশে দাঁড়াবে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেই আমি আজকে আয়োজকদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এখানে দুটি কথা বলবার সুযোগ করে দেবার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ স্যার, আপনার এত মূল্যবান কথা বলার জন্য। স্যার, আপনি বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেই আগামীর এই অর্থবছরের বাজেটটি ভারসাম্য হয়েছে বলে আপনি বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন। এছাড়াও আপনি ব্যাড ট্যাক্স এবং সেক্টর ওয়াইজ যে পরিবর্তনগুলো আনা প্রয়োজন এবং এই বাজেটে সেটাও আপনি উল্লেখ করেছেন, এবং মাইক্রো ফ্যাক্টর এবং আমাদের এসএমই এবং এন্টারপ্রেনারশিপে যে কীভাবে আমাদের ব্যক্তি জীবন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনীতি প্রভাব ফেলতে পারে সেটা নিয়েও আপনি বিস্তর আলোচনা করেছেন। এবং সর্বশেষে আপনি যে কথাটি বলেছেন যে জীবন জীবিকার রক্ষার উদ্যোগে, যেমন একটি স্লোগান আপনি ইউজ করেছেন, মেড ইন বাংলাদেশ স্লোগানকে সামনে রেখে দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য এইটি একটি ব্যবসা করনীতি, এবারে যে করনীতি দিয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যবসা বান্ধব বলে আপনি এটা একটা আমাদের বড় শক্তির জায়গা বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। ধন্যবাদ স্যার। আমি আশা করি আপনার এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের যারা দর্শক শ্রোতা রয়েছে তারা অনেক প্রশ্নের, তারা যে নিজেদের যে প্রশ্ন ছিল সেলফ ডিলেমা, সেটা অবশ্যই আমাকে কাটিয়ে উঠতে পারবে আপনার এই বক্তৃতার মাধ্যমে এবং আমাদের আলোচনার মাধ্যমে। তো আমি সম্মানিত দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমাদের যেহেতু সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের মাগরিবে আজান হবে আমাদের 6:50, এই জন্য আমরা আমাদের এবার প্রশ্ন উত্তর পর্বটি আমরা স্টপ করে দিচ্ছি। আপনারা যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আমাদের যে ফেসবুক পেজে যে আমাদের শেয়ার করা হয়েছে সেখানে করবেন। যদি আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ যারা আলোচনা করছেন তাদের কাছ থেকে আমরা যদি কোনো সুযোগ পাই তাহলে আমরা ওইভাবে আপনাদের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। এই পর্বে আমাদের এখন প্রধান অতিথির ভাষণ আমরা শুনবো, এবং এর আগে আমি একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন একাডেমিক গ্রুপের চেয়ারম্যান, দপ্তর প্রধান, শিক্ষকবৃন্দ, এমফিল, পিএইচডি ও মাস্টার্স প্রোগ্রামের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিকবৃন্দ সহ ফেসবুক লাইভে যারা যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে আমাদের এই ওয়েবিনারে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রিয় উপস্থিতি, এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আজকের ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি, আমাদের অভিভাবক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মশিউর রহমান স্যার। স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপের পক্ষ থেকে এই আয়োজনের পুরো সময় ধরে দেখে এবং বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করার জন্য। স্যার, ডক্টর মশিউর রহমান স্যার। ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় সাইফুল যে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন। আসলে আমি আর খুব বেশি অ্যাড্রেস করা বা দীর্ঘ বক্তৃতা কোনোটাতেই যেতে চাচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকুন বলবো, যারা আয়োজক তারা যখন আমাকে বলেছিল যে জাতীয় একটা প্রোগ্রাম করতে চায়, আমি নির্ধারিতভাবে বলে দিয়েছিলাম যে আতিউর রহমান স্যার এবং মিজানুর রহমান স্যার এই দুজনকে অ্যাপ্রোচ করবেন, তারা যদি না বলে তখন অন্য জায়গায় ভাববো। এবং আমি বিশ্বাস করি, এবং একটু আগে সাইফুল যে কথাটা বলেছেন আমি খোলামেলাই বলি, আমি ফোন করে তাকে বলেছি যে প্রশ্ন উত্তর পর্ব আপাতত বাদ, আমরা বক্তৃতা শুনবো। এবং নিশ্চয়ই উদ্যোক্তারা বুঝতে পারছে যে কেন আমি এরকম একটু কঠিন জায়গায় গেছি। ডক্টর সেলিম উদ্দিন যিনি উপস্থাপনা করলেন এবং মিজান স্যার চমৎকার করে বললেন, বাজেটের আলোচনা পরিসংখ্যান দিয়ে তোলা, আবার মিজান স্যার সেটিকে যেভাবে করে তার ভাষায় বর্ণনা করে বাজেটের যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা সেটিকে টেনে কোন সমাজে আমরা যেতে চাই তার ইঙ্গিত করা,
আবার বাজেটের সেই পরিসংখ্যানের জায়গাটাকে আতিউর রহমান স্যার রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এনে মিলিয়ে দেখে সমাপনী টানা, এর মধ্যে বোঝা যায় যে বাঙালির এই যে বাজেট ভাবনা বলি, আমাদের যা কিছু বলি, তার মধ্যে যে বঙ্গবন্ধু, তার মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথ, এবং তার মধ্যে উন্নয়ন, যা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সেই উন্নয়ন ছিল, বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় সেই উন্নয়ন ছিল। এবং এই যে বাঙালিকে ধারণ করার শক্তি সাহিত্যের, রাজনীতিকের, এবং যে কথাটি আতিউর রহমান স্যার বলছিলেন, সেই অর্থনীতি কই, যে অর্থনীতি আত্মীয়তা বাড়ায়, সেটি। এবং আমি সে কারণেই বুঝি যে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা যে অর্থনৈতিক পরিসর গড়ে উঠেছে, আমরা ওয়েস্টের ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা উদাহরণ হিসেবে বারংবার বলি, কিন্তু আমার এই পাশ্চাত্য সমাজে বাংলাদেশ, সে যে চরম দারিদ্র্যের সময়ও যে ওয়েলফেয়ার নিজেরা করেছে, যে ওয়েলফেয়ার পাশের বাড়ির মানুষটিকে সহায়তা করে অপেক্ষাকৃত একটু ভালো অবস্থায় সে করেছে, সেই যে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সেটিকে আমরা হয়তোবা তাত্ত্বিকভাবে দেখি না। আমি কোনো আলোচনায় যেতে চাই না, শুধু এইটুকুন বলবো, হয়তোবা রিডিস্ট্রিবিউট সিস্টেম, যেটি মিজান স্যার, আতিউর রহমান স্যার দুজনেই বলেছে, প্রবন্ধকারও বলেছে, আমরা ওই অসমতার সমাজটাকে ভাঙতে চাই, সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেটি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। যদি সেটি করতে হয়, সেটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করা সম্ভব যদি যারা আজকে একচেটিয়া ভাবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সুবাদে একটা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির মধ্যে একটা শ্রেণী হয়ে উঠেছে, তাদের আয়ের একটি অংশ, তার অধিকার আছে নিম্ন অংশের মানুষের, সেই রিডিস্ট্রিবিউশনটি অত্যাবশ্যক। এবং আমি মনে করি ওয়েলফেয়ার পলিসিতে সেই রিডিস্ট্রিবিউট পলিসি যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি, বাংলাদেশ আমি যে কারণে আপনাদের আলোচক যারা আজকে ছিলেন তাদের পছন্দের যে জায়গাটি, কোনো অবস্থাতেই আপনাদের মুখ থেকে আমি কখনো নৈরাশ্যের কথা শুনিনি, আশাবাদের বাংলাদেশ। আমরা তো বারে যে কথাটা আপনারা সবসময় বলেন যে যেই দেশ সৃষ্টিতে 30 লাখ মানুষ শহীদ হয়, যেই দেশ সৃষ্টিতে 2 লাখ মা বোন সম্ভ্রম হানি করে, সেই দেশ অর্থনৈতিক উন্নতিতে যাবে না, কে যাবে? বরং সামরিক অগণতান্ত্রিক পথ, সামরিকায়নের পথ যদি আমাদের পাড়ি দিতে না হতো, আমাদের যদি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সে দ্বিতীয় বিপ্লবে আমরা যদি থাকতে পারতাম, তিনি যে শোষিতের গণতন্ত্রের কথা বলেছে সেটি যদি করতে পারতাম, বাংলাদেশ তো 75-এর পরপরই আর মাত্র 1 দশকের মধ্যে যে ঘুরে দাঁড়াতো, সেটি তো বিশ্বের বিস্ময় হতো, পৃথিবীর কাছে বিস্ময় হতো বাংলাদেশ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দর্শনে। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে যেই সামরিকায়ন বঙ্গবন্ধুর হাতে ধরে যেই সামরিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলো, সেই সামরিক পিতা হত্যার মতো অপরাধ আমাদের সমাজ এবং অর্থনীতিকে কতটা ভঙ্গুর করে দিতে পারে। ওরা আসলে সেদিন বাংলাদেশকে হত্যা করেছিলেন, আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যার হাত ধরে সেই বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ করছে। আমি কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। প্রবন্ধকার যিনি ডক্টর সেলিম মাহমুদ চমৎকার করে উপস্থাপন করেছেন, দুজন আলোচকের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আতিউর রহমান স্যারের কথা দিয়েই শেষ করব। কৃষি আমাদের বাঁচায়, প্রকৃতি আমাদের বাঁচায়, বুক আগলে দিয়ে সুন্দরবন আমাকে বাঁচায়, গ্রাম আমাকে বাঁচায়। যদি তাই হয় অর্থনীতির ভাষায়, যে এইসব উপকরণে আমাদের বাঁচায়, তাহলে আমাদের শিক্ষা ভাবনায় তাদের কথা যেন বারংবার আসে। যে কথাটি শুরুতে আতিউর রহমান স্যার বলেছেন, আমি সেটি দিয়ে শেষ করব। তিনি বলেছেন এই সময়ে বাজেটের আলোচনা নিশ্চয়ই হয়তো বা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু আমি মনে করি এরপরে উদ্যোক্তারা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, আপনারা স্বাধীনভাবে করেন। আমি মনে করি করোনার এই সময়ে, করোনার পরবর্তীকালে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের ভাবনা কি হওয়া উচিত, সেগুলো নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা এর মধ্য দিয়ে আমরা অর্থনীতিকে নিয়ে কিভাবে বিশ্বালয়ে নিজেদেরকে দাঁড় করাবো, সেগুলো নিয়ে আমাদের খুব সুনির্দিষ্ট আলোচনা হওয়া উচিত। সেই আলোচনাগুলোর জন্য যেন আমরা আরো বেশি সুনির্দিষ্ট ভাবে আলোচনা করি, সেই আহ্বানটুকু রাখবো। আমার দিক থেকে এইটুকুন বলে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী দিনের অন্যান্য সকল প্রোগ্রামে আপনাদের, বিশেষ করে আমার সম্মানিত দুজন বিশেষ অতিথি, অধ্যাপক ডক্টর আতিউর রহমান স্যার, অধ্যাপক মিজানুর রহমান স্যার এবং আজকে প্রবন্ধকার ডক্টর সেলিম উদ্দিন, আপনাদেরকে আবারও পাবো।
সেইটুকুন অনুরোধ রেখে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ মাননীয় উপাচার্য স্যার, আপনি এত ছোট সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আপনি অনেক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আপনি একটি কথা বলেছেন, সেটি হচ্ছে অসমতা সমাজটাকে ভেঙে সমতার একটি সমাজ দেখতে চাই। আসলে স্যার, আমরা যারা এখানে আসছি এবং যারা শ্রোতা এবং বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক চাই যে অসমতা ভেঙে একটা সমতার সমাজ আমরা দেখতে চাই। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই আমরা যারা এই জুমে আছি এবং আমরা বাইরে আছি সবাই এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করি আমাদের আগামী বাংলাদেশটি আরও সুন্দর এবং সবলীন হোক, সেই লক্ষ্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আমরা এই পর্যায়ে এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন আজকের ওয়েবিনার সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ডক্টর ফকির রফিকুল আলম স্যার, চেয়ারম্যান বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। স্যার, ফকির রফিকুল আলম স্যার। স্যার, আপনি বলুন, শোনা যাবে। আপনি আনমিউট করেছেন, এখন বলুন। স্যার আবার মিউট হয়ে গেছে স্যার। কিন্তু আবার মিউট হয়ে গেছে, আনমিউট করেন। স্যার আপনার মাইক্রোফোন মিউট করা স্যার। স্যার এখন স্যার আনমিউট করেন স্যার, চেয়ারম্যান স্যার। স্যার ঠিক আছে, এবার আপনি বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে এই সেশনের মাননীয় প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ এবং পটেনশিয়াল অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মশিউর রহমান, পেপার প্রেজেন্টার প্রফেসর ডক্টর এমডি সেলিমউদ্দিন, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিনান্স কর্পোরেশন, সম্মানিত আলোচকবৃন্দের মধ্যে প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান, এক্স ভাইস চ্যান্সেলর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর ডক্টর আতিউর রহমান, এক্স গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত দিনবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় রেজিস্ট্রার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান বৃন্দ, বিভাগীয় প্রধান ও দপ্তর প্রধানগণ, প্রিয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক কর্মকর্তা বৃন্দ এবং আজকে এই সেশনে উপস্থিত কলেজের সহকর্মী বৃন্দ, গবেষক বৃন্দ, ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। আজকে যে টাইটেল নিয়ে এই ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হলো, আমাদের সম্মানিত অর্থমন্ত্রী করোনাকালে জীবন ও জীবিকার প্রাধান্য দিয়ে সুদূর আগামীর পথে বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছেন। আজকে পেপার প্রেজেন্টার এবং আলোচক, সম্মানিত আলোচক বৃন্দ তিনজন মিলে আসলে যা আলোচনা করেছেন টোটাল বাজেটে আলোচনা হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমাদের মতো চুনপতিদের আলোচনার সুযোগ নেই। তো আমি শুধু এইটুকু বলবো, পত্রপত্রিকায় যা দেখেছি এই দুঃসময়েও শিল্প খাত সহ বিভিন্ন খাতের অবস্থা এখন ভালো। শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ হয়েছে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে, নতুন নিয়োগ চলছে। এই রপ্তানি আয় যা টার্গেট ছিল এসে 15% বেশি ইনকাম হয়েছে। আর রেমিটেন্স, যেটা এতদিন হুন্ডি ব্যবসায়ীদের কাছে অবৈধভাবে জিম্মি ছিল, সেই রেমিটেন্স টার্গেটের চেয়ে 36% বেশি হয়েছে। এবং যে পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে 2% প্রণোদনা দেওয়া, প্রবাসীরাও আকৃষ্ট হয়েছেন এই প্রণোদনার প্রতি এবং বৈধ পথে। যে টাকা রেমিটেন্স দিয়েছেন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ওই টাকায় বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর মতো 7টি পর্যায়ে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যায়। আমি এদিকে আর বেশি কিছু বলবো না, যেহেতু আজানের সময় হয়ে যাবে। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সুখ দুঃখ পাশাপাশি চলে, করোনা চলছে,
আমরা আমাদের এই সেমিনার একাডেমিক কার্যক্রমে বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপের উদ্যোগে এই ধরনের সেমিনার এটাই প্রথম সেমিনার। এই সেমিনারে পূর্ব মুহূর্তে গত পরশুদিন 7 তারিখ দুপুরে আমাদেরই একজন সহকর্মী বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার রায় করোনা জনিত কারণে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। এই সেমিনার থেকে বিসি স্যারের অনুমতি ক্রমে আমরা সুকুমার দার আত্মার শান্তি কামনা করতে পারি এবং পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করছি। আর আজকে বিসি স্যারের উদ্যোগেই স্যারের অনুমতি সাপেক্ষে অনুপ্রেরণ এবং নির্দেশনার বহির প্রকাশী এই ব্যতিক্রমী সেশন স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্মানিত পেপার প্রেজেন্টার এবং আলোচক বৃন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যবহুল এই তথ্য উপস্থাপন করেছেন এবং আলোচনা করেছেন। আলোচনা করে আমাদেরকে উৎসাহী করেছেন। আমরা এই 3 জন স্যারের নিকট, একজন চিটাং বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার আর 2 জন ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার, 3 স্যারের নিকট আমরা ঋণী। সম্মানিত দিনবৃন্দ পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার মহোদয়, গ্রুপ চেয়ারম্যানগণ, বিভাগীয় প্রধান, দপ্তর প্রধান, শিক্ষক সহকর্মীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা বৃন্দ অনেকে ছিলেন, কলেজের কলিগ যারা ছিলেন, গবেষক বৃন্দ, সুধীবৃন্দ এবং ইলেকট্রন ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ, আপনারা উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করেছেন। এই অনুষ্ঠান আয়োজনে বিসি স্যারের নির্দেশনা ক্রমে আইসিটি দপ্তরের পরিচালক, জনসংযোগ পরিচালক, বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপের শিক্ষকগণ সহ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গত 10 দিন যাবৎ, সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই ধরনের অনুষ্ঠান বিজনেস স্টাডিজ সহ অন্যান্য গ্রুপ পরিবেশ স্বাভাবিক হলে উদ্যোগ নেবেন, আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হব। এই প্রত্যাশা রেখে মহান আল্লাহ তাআলা এই বৈশ্বিক মহামারী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন, অসুস্থদের সুস্থ করে দিন, এই প্রার্থনা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সহ সবাই সুস্থ থাকুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, এই প্রত্যাশায় আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সভাপতি বক্তব্য পালন করার জন্য দেওয়ার জন্য। চলমান করোনা সংকটে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করে আমরা এমন একটি অর্থনীতি পুনরুদ্ধার চাই যাতে বাংলাদেশে এত দিনের অর্জন আমরা ধরে রাখতে পারি এবং একই সঙ্গে আমাদের উন্নয়নের মহাসড়কে আরও মসৃণ ও সবুজ হয়। সেই প্রত্যাশায় আজকের ওয়েবিনারের এখানেই আমরা সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ভালো থাকবেন সবাই, শুভ সন্ধ্যা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। স্যার ভালো থাকবেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার মশিউর রহমান, হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম বিসি। বন্ধ করে দেন, একবারে বন্ধ করে দেন। আসসালামু আলাইকুম। স্যার